그러면 2부 순서를 시작하도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 저는 영화부 박헌일입니다. 네, 2부 순서까지도 이렇게 열심히 남아 계셔서 너무 감사드리고 2부 순서 테슬 파운데이션스 앤 메서드 1에 대해서도 켈시 어울리치 교수님하고 조엘 교수님께서 진짜 준비를 많이 하셨습니다. 그래서 여러분들 끝까지 남아 계셔서 잘 들으시고 또 실제 수업에도 좀 많은 도움을 받으셔서 다들 좋은 성적 거두셨으면 좋겠습니다. 그러면 바로 교수님 좀 모시도록 하겠습니다. 먼저 켈시 어울리치 교수님이십니다. Hello everyone, I just want to go over the structure of our presentation because it's a little bit different than theirs. What I will do is take about 5 minutes and try to give you a context for the information. Try to kind of give you a story and put it into perspective. And then Professor Hae-young is going to come up here and she's going to give you the nitty-gritty details and really give you all of the information that you need, okay? So let's start with week number 1. Wow. Congratulations! You are all pregnant. It's like you didn't know. You didn't know that? So in about 5 years, you will have this child. This child that speaks with you, argues with you, fights with you, sings with you, plays with you, laughs with you. How? How did a child go from this little bundle of cells to this living, speaking thing without any education, without any formal instruction? So for this first week, we look specifically at first language acquisition. And in first language acquisition, there are 2 questions, well, really 4 questions that we wanted to cover. The first question is, what language is learned when? So observations and reports. What are children learning and at what time? And then the second question we wanted to cover is how and why those languages are learned. Okay, so let's start with that first question. This is Robert's baby. We established this earlier. So what we know about first language acquisition is that it's universal. Every baby from every society, from every country, from every language goes through similar steps when they learn their first language. And their first language acquisition starts in the womb. When the baby is 16 weeks old, they start to hear. And for the next 24 weeks, they hear their mother. And they're listening, and they're listening, and they're picking up her pace and her rhythm and how she talks. So when they're born, they can immediately recognize their mother out of all other women because they've been listening to her for 24 weeks. After they are born, they start to notice language particulars, particularly phonemes, the sounds of a specific language. This could be exemplified by the LR differentiation. I think you all know that learning Ella, Ella, Ra, Ra is very distinct in English, but in Korean it's the same sound. So you listen to this and you understand this as a child, as a baby. And then all babies go through these milestones where they learn more and more. I will let Professor Hae-young get into that. And there are, of course, effective factors in linguistic development. We'll get into that later as well. So this is the what and when. There's a process that every child goes through, step, 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 step. So how and why? What do people think is happening? What do psychologists think is happening when this is going on? So the main theory for a very long time was behaviorism. I put 2 decades up there, 1940s to 1950s, but it was prevalent for many, many, many more years than that. And behaviorism says that children learn as imitation. They hear mom speak and they repeat it back. And that's how language is learned.
a stimulus response. Mom says, Oma. Baby says, Oma. Mom says, yay, Oma, Oma, Oma. That's not the whole picture. In the late 1950s, Noam Chomsky, someone who all of you know, said no. There are two problems with behaviorism. The first is that input is limited. They only interact with their mother or their father, their family. Language isn't perfect. When we speak, we say, we have false starts, we have weird sounds when we speak. So the input is limited and it's not perfect. The second problem Noam Chomsky had with behaviorism is that parents aren't teachers. Parents don't continually and consistently correct language. If a child says something wrong, the parent doesn't always fix it. So how can they learn correctly without a teacher giving feedback? So then he decided that there's something else going on. It's not just mimicry, it's not just imitation. That we receive input and it goes through the LAD, which is the language acquisition device in our brains, and she will explain all this later. It goes through this little part of our brain and we put the little pieces together in our brain and then we have language, yay! Woo! Congratulations us. There are, of course, some problems with that as well. The CPH, the critical period hypothesis, there's a certain period of time where children are able to learn their first language. After age 12 or age 13, if the child doesn't speak fluently, they probably won't. And they'll go into that more later as well. So some people love Chomsky, that's great. Other people said, maybe, maybe not. And they decided to come up with interactionism, our third perspective today. And interactionism was coming into the field in the late 70s and then through the 80s and 90s. And basically what it said was that we learn by interacting with our environment and we learn by interacting with people. So PJ says, when you interact with the world, you learn. And then Vygotsky says, when you talk with people, you learn. So that's what Hae-young's going to be talking about for week 1 today. If I said something you didn't understand, don't worry. She's coming up. So please join me in welcoming Professor Hae-young. Okay, yeah. So, hello everybody. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 조영인데요. 힘드시죠? 그 수업이 이렇게 다 영어로 될 때 제가 느꼈던 그 심적인 힘듦? 저도 외국에서 공부할 때 이게 영어로 렉처를 처음에 딱 들었을 때 그 문화적 충격이 아직도 생각나는 것 같아요. 그러니까 다 이해를 못했는데 막 넘어가고 근데 물어볼 사람 하나 없이 막 이렇게 넘어가면 되게 힘들었던 것 같은데 또 다행히 이제 또 이런 수업을 통해서 교수님 직접 또 운영 교수님 만나실 수 있고 또 저랑도 얘기하실 수 있고 그리고 또 재밌는 거는 그게 제가 잘 못 알아듣더라도 신기할 정도로 학기가 지나고 나면 중간고사 좀 지나고 나면 나도 모르게 이 부분이 이해가 되는구나 하는 부분이 있더라고요. 그러니까 여러분들 혹시 이렇게 내가 영어가 조금 부족하다 하더라도 혹시 자전거를 좋아한다 내가 그러면 영어를 잘 못해도 자전거에 대한 얘기가 영어로 나오면 좀 이해가 잘 되시죠. 네. 그러니까 그런 것처럼 지금은 용어가 아직 익숙치 않아서 그러실 수가 있어요. 그래서 기본적인 내용들을 조금씩 익혀두시면 이제 주차 후반으로 진행이 될수록 내용이 조금 더 쉽게 이해가 되실 겁니다. 그래서 우리 지금 캘시 교수님께서 설명해 주셨던 부분에 대해서 이제 제가 여러분들이 렉처를 통해서 봤던 것들을 조금 천천히 설명을 드리도록 할게요. 보시면 이제 Child Language Acquisition이라는 게 나오죠. 그러니까 언어 학습에 있어서 아이들이 언어를 배우는 거는 어떻게 배우나를 연구를 해보니까 일단은 Prenatal Study, 그러니까 Prenatal이라는 거는 이제 뱃속에 있을 때, 엄마 뱃속에 있을 때도 얘네들이 하는 것도 그 되게 충격받았어요. 이 뱃속에 있는 아기를
기생충으로 생각하시는 분들이 계시더라고요. 엄마의 그 어떤 영양소를 빼앗아 먹는 막 그렇게 생각하시는 분들도 있는데 그게 아니라 얘네들도 뱃속에 있는 어떤 생명체고 인간이다 보니까 사람의 말에 반응을 하고 뭔가 얘네들이 뱃속에서도 언어를 배우는구나. 확실히 이 인간이라는 거는 뱃속에서부터 뭔가 다르고 언어를 습득하는 뭔가가 있구나라는 거에 대한 연구들을 이제 조금 프리네tal 스터디즈에서 하게 돼요. 그 다음에 이제 phonetic discrimination study라는 건 뭐냐면 phonetic이라는 게 음성이라는 거죠. 그러니까 아기들을 놓고 보니까 얘네들이 follow me 하는 거라고. 팔로미 하는 거랑 뭔가 다르다는 거 애들이 느끼는 것 같다는 거죠. 그러니까 애들이 어떤 사운드에 대해서 다르게 반응하고 인지한다는 거에 대해서 사람들이 얘네들이 아주 어려도 그러니까 F랑 V 발음이 P 발음이 다르다는 걸 설명해 주지 않아도 뭔가 알고 있구나라는 거를 연구를 통해서 많이 알게 됐어요. 그래서 밝혀진 게 이제 이런 내용인데 아마 렉처 위크 1에서 이런 걸 보셨을 거예요. 근데 이게 이제 어떤 내용인지 조금 자세히 설명을 해드리면 애들이 어떻게 이제 언어 발달이 돼가는가를 봤을 때 제일 처음에 그냥 울죠. 너무 신기한 게 저는 아기가 태어났는데 처음에 응애 이렇게 울더라고요 진짜. 그래서 이게 아기가 응애 울 때 이게 배고프다는 거지 뭐가 마렵다는 건지 뭐 알 수 없어요. 그렇지만 이 아이의 가장 첫 말은 cry 우는 거죠. 근데 그러고 나서 cooing이라는 게 뭐냐면 뭐 이렇게 얘기하는 거 있잖아요. 그러니까 별 의미는 없는데 그냥 소리를 내는 거예요. 이렇게 말을 입으로 인간의 소리를 따라내보는 그 단계가 6주에서 8주 사이에 태어나고 나면 이제 그런 소리들을 내기 시작해요. 그리고 babbling이라는 게 뭐냐면 이제 옹알옹알 거리는 거죠. 빠바바바 따다다다 뭐 이러면서 이렇게 얘기하면 어머 우리 애기가 말을 했어요 뭐 이렇게 되잖아요. 빠바바바 했다고 아빠라고 했다고 막 이러면서 사실 아닌데 내가 듣기에 그렇게 들리는 거죠. 그러니까 babbling이라는 거는 이제 아이들이 옹알옹알 거리는 거예요. 특별한 의미가 없더라도. 그 다음에 이제 holophrasic stage라는 게 뭐냐면 홀로라는 게 원이란 뜻이에요. phrase라는 거는 구문이란 뜻이에요. 그러니까 여러 개의 말을 해야 되는데 얘가 한 단어로 말하는 거예요. 예를 들어서 애기가 엄마 나 지금 다리가 굉장히 아파서 좀 안아주시겠어요? 라는 말을 애기가 어떻게 하나요? 안아. 아니면 엄마 나 굉장히 지금 배가 고픈데 어머니 저 밥 좀 주시겠어요? 어떻게 말하나요? 마마. 그죠? 그러니까 굉장히 긴 문장, 그러니까 phrase가 굉장히 사실 길어야 되는데 하나로 말하는 거예요. 마마, 마나, 파파 이렇게. 그러면 그거를 아이 부모가 어떻게든 알아듣고 그거에 대해서 반응을 해주는 거죠. 그러니까 그 단계가 지나고 나면 telegraphic speech라고 해서 telegraphic이라는 거는 정보예요. 그러니까 정보라는 게 사실 우리 좀 익숙지 않은데 왜 뚜뚜뚜뚜뚜 뭐 이런 식으로 가는 걸 정보라 그러죠. 근데 이거는 이제 조사라던가 활용 어미 같은 것들이 좀 삭제돼서 단어들을 이렇게 연결을 시켜서 말하는 거죠. 예를 들어서 얘야 아버지 어디 가셨니? 이러면 저 아버지 아까부터 배가 아프다 그러셨는데 화장실에 가신 것 같아요. 이렇게 얘기를 해야 되는데 어떻게 얘기하냐면 아빠 똥 이렇게 얘기하는 거예요. 그러면 그게 두 단어잖아요. 그죠? 아버지가 화장실에 가신 것 같아요라는 걸 길게 말해야 되는데 그 얘기를 길게 못하니까 이런 식으로 몇 개의 단어가 조사나 어미가 없는 거예요. 아빠 똥 이러면 화장실 가셨구나 이렇게 이해를 하는 거죠. 그래서 아이의 그 언어 발달 단계를 보니까 처음에는 울기 시작하다가 다다다 가가가 하다가 뭔가 옹알옹알 You have a question? Is it okay to ask a question? No, sure. When I was young, I struggled, very young, like that stage, the holophrastic stage. Yeah. I struggled to say G and R, like granddad, so I used to say dandad. Is that a holophrastic, like you say mama or mama? Yeah. Those two parts are the same. Dandad is slightly different, dan and dad. So does the word have to be exactly the same, like papa? No, it doesn't have to be the same. 그래서 같지 않아도요. 그러니까 왜 그런 거 있잖아요. 마마 이러면 사실 엄밀히 말해서 엄마라는 말은 아니죠. 근데 마마 그러면 엄마를 부르는구나. 뭐 이렇게 맘마라는 게 사실 밥 달라는 얘기인데 마마 이렇게 해도 이게 엄마 밥 달라는 얘기구나 알잖아요. 그러니까 그 발음이 정확하지 않더라도 한 단어로 어떤 긴 문장의 의사를 표현할 수 있다면 그게 holophrasic stage입니다. 그 다음에 telegraphic stage가 두 단어, 세 단어로 어떤 의미를 전달하는 단계인 거죠. 네, 여기까지 괜찮으세요? 네.
그래서 이렇게 이제 아이들이 단어를 배운대요. 근데 이게 애들이 단어 배우는 걸 보니까 이런 특성들이 보이더라는 거죠. overextension. 자, over라는 거는 좀 과잉, 크다는 뜻이죠. extension이라는 건 확장입니다. 그래서 과잉 확장이라고 그래요. 그래서 이건 뭐냐면 단어의 의미를 좀 과잉 확장하는 거예요. 예를 들어서 우리 집에 개가 있어요. 이 귀여운 개를 갖고 멍멍이, 진짜 멍멍이다 이렇게 해서 애한테 이걸 알려줬단 말이죠. 근데 얘가 동물원에 가서 막 호랑이 보고도 멍멍, 그리고 양 보고도 멍멍, 뭐 강아지는 그걸 다행히 치면 고양이 보고 멍멍 이런단 말이죠. 그건 overextension이에요. 그러니까 한 단어, 움직이는 사람이 아닌 얘는 무조건 멍멍이구나 라는 식으로 잘못 얘기하는 거죠. 그래서 그걸 overextension이라고 해요. 그럼 underextension은 뭘까요? 질문하지 마세요. 이런 얼굴. underextension이라는 거는 과소 확장입니다. 그러니까 원래 해야 되는 단어보다 적게 얘기하는 거예요. 그러니까 얘 우리 집 개예요. 우리 집 개 해피를 멍멍이라고 알려줬어요. 근데 밖에 나가보니까 다른 집 개도 막 있는 거예요. 그래서 여기 봐, 여기도 멍멍이 있다. 멍멍 아니야. 그러니까 우리 멍멍이라는 거는 개를 말하는 건데 이제 그 개를 전체를 멍멍이라고 하는 게 아니라 특정한 애만 멍멍이라고 한다고 생각하는 거죠. 그래서 그 단어의 의미를 잘못 적용하는 경우를 underextension이라고 합니다. 그러니까 적용의 범위를 굉장히 줄이는 거죠. 그리고 마지막으로 mismatch라는 게 있는데 이건 뭘까요? 감이 오세요? 잘못 연결시키는 거죠. 그러니까 전화기 같은 거 보고 막 얼토당토하게 꽂고 막 이런다든가 뭐 물병 같은 거 보고 뭐 쭈쭈 뭐 이런다든가 맞아 뭐 이렇게 되잖아요. 어떻게 가르쳤길래 엄마가 제가 저런 말을 하지 뭐 이렇게 되잖아요. 근데 그게 엄마가 잘못하신 게 아니라 애들은 당연히 그래요. 그러니까 지가 생각하기에 이게 어떤 이유로 꽂고 같은 거예요. 자꾸 꽂고 그러는 거죠. 그러니까 그걸 미스매치라 그래요. 그러니까 애기들이 단어를 배우는 순서를 보니까 그런 아까 developmental stage가 있고 그리고 이런 식의 어떤 에러를 보이더라라는 거죠. 그래서 이런 것들이 애기들이 언어 발달을 할 때 이런 특성이 있구나라는 걸 알게 된 거죠. 그리고 나서 연구를 해보니까 이런 것들도 있다는 거예요. grammatical morphemes. 그래서 morpheme이라는 건 형태소인데, 그러니까 문법적으로 발달 단계가 있더라는 거죠. 제일 처음에 ing 형태를 배우고 I going, I running 뭐 이런 식으로 ing 형태를 말하더라라는 거예요. 그 다음에 I goes to 막 이러면서 s를 붙이더라라는 거죠. 그 다음에 한 1, 2년 지난 다음에 I went to 라는 불규칙 과거 형태를 배우더라는 거예요. 그러니까 대부분의 인간이 영어를 배울 때 처음에 ing 형태를 알고 나서, 왜냐하면 그건 지금 현재 진행하고 있는 거니까 그거는 캐치하기가 쉽죠. 그러니까 ing 형태를 배우고 나서 그 다음에 s 형태를 배우고 그 다음에 과거형을 배우더라 라는 식의 어떤 단계들이 있더라라는 거죠. 그리고 negation, 그러니까 no라고 얘기하는 거 있죠. no라고 얘기하는 부정하는 거. 그 다음에 question, 질문형을 만드는 것도 이 배움의 단계가 있더라라는 거예요. 그러니까 애들이 영어를 배우는 순서를 보니까 얘네들도 다 배우는 단계가 있고 대부분의 인간은 이 단계에 따라서 비슷하게 배워가더라라는 거죠. 그러면 이거는 영어 교육에 적용되는 바가 뭐겠습니까? 내가 실수를 할 때 내가 2단계, 3단계에 있구나. 그럼 이 다음에는 요 단계로 넘어가겠구나라는 게 이제 선생님이 예측이 되는 거죠. 그러면 그걸 좀 지도를 해주실 수가 있겠죠. 그래서 이런 식으로 다양한 정보들을 통해서 배움의 그 단계가 있더라라는 걸 알게 된 거죠. 자, 그 다음에 metalinguistic development라는 개념이 나오는데 이건 뭐냐면 ability to treat language as an object. 그러니까 말이라는 게 그냥 우리가 이렇게 의사소통하는 이런 게 아니라 이것도 하나의 대상, 어떤 개체이구나라는 걸 인식하는 능력이에요. 그래야 이걸 배우죠. 규칙을 배우고 뭔가 배울 거 아니에요. 근데 한 5살쯤 안 된 애기들한테 빠방, 차가 단어야? 이렇게 물어보면 차 단어야 이렇게 얘기해요. 근데 내가 할 때 그 가 있잖아. 내가 밥 먹었어 할 때 그 가는 단어야? 이러면 몰라. 아니 이렇게 얘기한단 말이죠. 그러니까 그 의미가 없는 굉장히 문법적인 언어적인 요소에 대해서는 이게 어떤 하나의 개념이다. 의미를 갖고 있는 뭔가 요소이다라는 거를 인식하는데 아이들이 좀 어려움을 겪는다는 거죠. 그래서 이런 metalinguistic development가 아이들이 점점점 자라남에 따라서 생긴다는 거예요. 그러니까 5세 이하의 아이들, 그러니까 is라는 게 단어라는 걸 인식하지 못하는 이런 아이들한테 자, 3인칭 단수 뒤에는 is가 와요. 이렇게 설명을 하면 얘네들이 이해를 할까요? 이해 못한다. 그건 우리 애가 조금 모질라서가 아니라
그 아이가 자라는 단계에서 얘는 아직은 그거를 인식할 수 있는 나이가 준비가 안 된 거예요. 그러니까 아이들의 발달 단계를 봤을 때 이게 메탈링귀스틱 디벨롭먼트, 그러니까 언어적으로 언어를 언어라고 인식하고 언어의 규칙을 이해할 수 있는 능력이 언제 생기냐, 그리고 이게 충분히 발달되어 있느냐를 판단하는 게 굉장히 중요하다는 거죠. 그 다음에 Childhood Bilingualism이라는 게 있습니다. 우리는 사실은 제2 언어 사용자 뭐 이런 거 되게 되고 싶잖아요. 그죠? 근데 아이들에 있어서 제2 언어를 사용하는 사람들을 봤더니 이 두 종류가 있더래요. Simultaneous Bilingualism이랑 Sequential Bilingualism. 그래서 Simultaneous라는 건 동시죠, 동시. 그러니까 태어나자마자 얘가 두 개의 언어에 노출이 되는 거예요. 예를 들어 아빠가 미국 사람이고 엄마가 한국 사람이에요. 그래서 뱃속에서부터 아빠는 영어로 얘기하고 엄마 한국말로 얘기했어요. 이런 사람들은 태어나자마자부터 오히려 뱃속에서부터 그리고 뱃속에서부터 두 개의 언어에 노출이 돼서 두 개의 언어를 하는 사람들인 거죠. 그런 경우는 simultaneous bilingualism이라고 합니다. 반면에 sequential bilingualism이라고 하면 sequential이라는 건 순차적이라는 뜻이죠. 그러니까 하나의 언어를 모국어를 배우고 나서 그 다음에 순차적으로 어떤 언어를 배우는 사람, 그래서 제2 언어를 사용하게 된 사람, 이중 언어를 사용하게 된 사람을 sequential bilingualism이라고 합니다. 그래서 이런 bilingualism을 쓰는 사람들은 metalinguistic awareness가 높겠습니까? 낮겠습니까? 갑자기 또 이렇게 질문이 훅 들어가요. 듣고 있었던 것 같은데 괜히 내가 자책이 되고. 높겠죠. 이 사람들은 왜냐면 이 두 개 언어 시스템이 굉장히 다른데 뭔가 이게 두 개가 내가 사용이 될 때는 얘네들의 언어 체계가 뭔가 다르구나. 영어는 주어 다음에 동사가 오는데 한국은 그렇지 않구나. 이게 뭔가 다르네 라는 걸 빨리 느낀단 말이죠. 그 metalinguistic awareness가 높다는 거죠. 그 다음에 우리 캐시 선생님께서 잘 보여주셨던 그 학파들이 나와요. 이제 학파가 나오면 굉장히 이제 조금 힘들어지죠. 이게 뭘 얘기하는 건지 구체적인 내용이 없고 이러니까. 근데 이제 그걸 보시면 행동주의라고 해요. 한국말로는. 그러면은 행동이라는 말 자체가 보여주는 건 이 사람들이 연구를 할 때 행동을 본다는 거예요. 그러니까 관찰 가능한 대상만을 놓고 연구한다는 거죠. 사람 머릿속에 뭐가 있고는 상관없이 이 사람이 던지고 나갔어요. 그러면 던지고 나간 게 왜 나가는지가 중요한 게 아니라 어떻게 몇 도 각도로 던져서 뭐가 깨졌으면 어떻게 부딪혀서 누가 다쳤나. 그런 거에 관심이 있는 거예요. 행동주의라는 거. 그러니까 관찰이 가능한 대상만을 놓고 연구를 해요. 그래서 보시면 language learning is the result of imitation. 그래서 사람은 언어를 배울 때 반복을 해가지고 계속 반복을 해가지고 배운다. 그러니까 언어를 하는 그 과정을 보니까 애기들이 계속 엄마가 자 엄마 해봐. 엄마 이러면 얘네들이 맘마 이렇게 하더라라는 거죠. 그러니까 그걸 관찰해 보니까 모방이라는 게 굉장히 언어학습에서 중요하구나라는 걸 알게 됐어요. 그래서 언어학습이라는 거는 모방의 결과고 연습의 결과죠. 애들이 그냥 어느 순간 갑자기 엄마 뭐 이러지 않잖아요. 맘마 하다가 엄마 하죠. 그래서 그런 어떤 연습의 결과고 거기에 대해서 feedback on success. 이건 뭐겠어요? 아이고 잘했어 내 새끼 엄마지 그래 엄마지 뭐 이러잖아요. 그러면 잘한 거에 대해서 success한 거에 대해서 피드백을 주죠. 잘했다고. 그러면 얘가 엄마라고 하면 이 사람이 굉장히 좋아하는구나. 뭐 해봐야겠군. 뭐 이런 생각을 하잖아요. 그리고 다음에 배고플 때 엄마? 뭐 이렇게 얘기하면 내 새끼 뭐가 고파? 뭐 이렇게 되는 거 아니에요. 그죠? 그 다음에 habit formation. 근데 이게 이제 자꾸 반복이 돼서 습관이 돼요. 배고플 때마다 엄마 이렇게 하면 엄마가 밥을 줘요. 그런 식으로 언어 습득이 된다고 보는 게 행동주의의 입장입니다. 자, 그래서 이거 영상을 하나 보여드릴 텐데 이게 스키너의 박스라는 거예요. 스키너스 박스라는 거 한번 들어보셨나요? 대표적인 행동주의 학자인데 이 사람이 쥐를 박스에다가 넣고 레버를 누르면 음식이 나오게 만들어 놨어요. 근데 이 쥐가 우린 별로 똑똑할 거라고 생각하지 않죠. 근데 이 쥐가 그 상자 안에서 어떤 행동을 하는지 한번 보시겠습니까? 자, 여기서 먹이가 나와요. 레버를 누르면 먹이가 나오죠. 그럼 먹이를 지금 먹고 있어요. 레버를 눌러서 또 먹이가 나왔어요. 그 레버를 눌러서 또 먹이가 나왔어요. 레버를 눌러서 또 먹이가 나왔어요. 나왔어요. 이런 꿀 같은 게 어디 있겠습니까? 그러니까 이 사람이 봤을 때 학습이란 이런 거라는 거예요. 잘했을 때 보상을 주는 거예요.
그러니까 레버를 누르는 행동을 강화하기 위해서 먹이를 주는 거죠. 그럼 얘는 계속 레버를 눌러요. 그런 식으로 학습이 가능하다는 거죠. 그래서 행동주의자들은 인간도 동물처럼 학습이 가능하다는 거. 잘했을 때 칭찬해주고 아이고 잘했다 이렇게. 그리고 잘못했을 때 반응을 보이지 않아요. 막 나쁜 말을 했어요. 애기가 혹시 자기도 모르고 욕을 했어요. 그럼 그거에 대해서 반응을 보이지 않아요. 그런데 엄마 사랑해 이러면 아이고 내 새끼 이러면서 사탕을 줘요. 그러면 그 행위가 자꾸 반복되겠죠. 그러니까 이 지금 그 쥐랑 똑같이 인간의 존엄성과 뭐 권위 이런 거 상관없이 사람이랑 어쨌든 특정한 자극 어떤 행위에 대한 보상이 있으면 그 행위는 강화될 수 있다는 거예요. 그러니까 행동주의자들의 주장은 어떤 인간이라도 아기를 나한테 데려다 주면 네가 원하는 사람으로 만들어주겠다 그랬어요. 학자를 원해? 운동선수를 원해? 누굴 원해? 내가 조작화하면 그런 사람으로 만들어줄 수 있어 라고 얘기했어요. 그게 행동주의의 교육 입장입니다. 근데 그게 그런 주장이 하지만 사실 우리도 모방 많이 하지 않아요? 무슨 뭐 스쿨 무슨 뭐 이런 거 보면 I would like to some cup 이런 거 계속 따라하라 그러잖아요. 그게 사실 이거예요. 계속 반복하는 거죠. 나도 모르게 이미테이션해서 그게 습관화되도록 하는 게 행동주의예요. 그러니까 사실 이게 틀렸다. 인간적으로 봤을 때 인간성의 존엄성이 굉장히 떨어지고 나쁘다라고 볼 수 없는 게 어느 정도 사실이에요. 효과가 있어요, 굉장히. 그래서 교육학적으로 봤을 때 이게 나쁘다, 좋다, 뭐 옛날 거야, 부식이야 이게 아니라 효과가 있습니다. 근데 다만 이런 점이 있다는 거죠. 그 기반에 두고 있는 이론적인 바탕은 사람과 동물은 크게 다르지 않다는 거예요. 보상을 주면 그 행위를 강화할 수 있다는 거죠. 반면에 네이티비즘이라는 거는 아까 캐시 선생님께서 보여주셨지만 인간은 타고 태어났다는 거예요. 쥐랑 사람은 어떻게 똑같이 볼 수 있습니까? 사람이 자존심이 있지 뭐 이런 게 있잖아요. 나는 인간인데 인간이라면 타고 태어난 language acquisition device 언어를 학습할 수 있는 장치가 머릿속에 있다라고 믿었어요. 이 사람들은. 그래서 쥐나 이런 거랑 차원이 달라요. 왜냐하면 애들이 봤을 때 아니 뭐 특별히 가르쳐주지도 않았는데 막 하더라라는 거예요. 영어를. 그러고 봤을 때 얘네들이 뭐 말도 안 되는 단어를 막 만들어내더라라는 거죠. 그거는 어디 모방으로 배울 수 있는 게 아니잖아요. 엄마가 르르르 따라해봐 이렇게 했을 리가 없잖아요. 그냥 얘가 르르르 하는 거예요. 그죠? 그러니까 그 언어의 창조성, 그죠? 인간 언어의 창의성, 그러니까 생판 듣도 보도 못한 말을 애들이 한다라는 거죠. 그러니까 그걸 봤을 때는 모방만으로 배우는 건 아닌가 보다. 그러니까 사람 머릿속에 뭔가 기본적으로 타고 태어난 언어 습득 기질이 있나 보다라고 본 게 인네이티비즘이에요. 그러니까 생등론적으로 인간이라면 타고 태어난 게 있다 이거죠. 그래서 어떤 cognitive ability, 기본적으로 인지적인 능력을 타고 태어났다라고 보는 거예요. 그래서 이 사람들은 inborn LAD, language acquisition device, 머릿속에 장치가 있다는 거죠. 그러니까 이때까지만 해도 사실 사람들이 이게 머릿속을 쪼개갖고 안에 이렇게 보지 못하잖아요. 그러니까 뭔가 모르지만 우리가 안에를 잘 보지 못했지만 어딘가 모르게 사람이라면 갖고 있는 뭔가 장치가 있지 않았을까라고 생각한 거예요. 그래서 이 장치가 있기 때문에 사람은 언어를 학습할 수 있다고 생각한 거죠. 그리고 UG라는 건 universal grammar입니다. 그러니까 보편 문법이라고 그래요. 그러니까 세상에 존재하는 모든 문법에 공통적으로 가지고 있는 심층 구조라는 게 있다는 거죠. 그래서 인간의 언어랑 상당히 유사한 점이 있고 사람이라면 종의 특성상 언어를 습득할 수 있는 기질을 타고 태어난다라고 봤어요. 그러니까 행동주의랑 굉장히 다른 입장이죠. 그래서 이렇게 보는 사람들이 있었어요. 이 사람들이 주장했던 것 중에 하나가 Critical Period Hypothesis라는 거예요. CPH라고 합니다. Critical이라는 거는 무슨 뜻이죠? 또 자꾸 질문하니까 되게 싫죠. 자, critical이라는 건 이제 결정적이라는 뜻이에요. 그래서 critical period라고 하면 결정적 시기가 있다는 거죠. 언어 학습에 있어서 우리가 LAD, language acquisition device가 있다고 하면 얘가 클릭하고 확 활동을 할 수 있는 시기가 어느 시점이 지나면 못한다는 거예요. 그게 언제쯤이라고 생각할까요? CPH에서 생각하는 그 critical period, 결정적 시기. 보통 왜 이 시기가 지나면 언어 학습은 아예 틀렸어. 이제 포기하자. 이번 생에서는 글렀어. 이렇게. Thank you so much. Now you're responding. 그죠? 그래서 사춘기쯤에 되면 이제 왜 우리 그런 얘기하죠. 머리가 굳었다라는 얘기 하죠. 그 반구편중화라고 우리가 조금 있는 말로 반구편중화라고 하는데, 그러니까 그때쯤이 사실 사춘기라고 생각한다는 거죠. 그러니까 사춘기가 지나고 나면 제2언어 학습이 완벽하게 되진 않는다고 생각을 하는데, 보시면
이게 이제 지금 언어 학습의 점수예요. language score예요. 뚝뚝 떨어지는 게 보이시죠? 이 뚝뚝 떨어지는 경계가 제일 가파르게 확 떨어지는 때가 언제입니까? 이게 각도가 있잖아요. 요 때죠. 이게 지금 요게 제일 가파르잖아요. 그죠? 헷갈리시잖아요. 요게 제일 가파르잖아요. 그러니까 요 때쯤, 그러니까 15살, 요 때가 그러니까 사춘기 즈음이라고 생각하는 거죠. 요 때가 지나면 언어 점수가 급격하게 하락한다는 거죠. 그러니까 이때가 지나고 나면 언어 습득의 어떤 속도가 굉장히 떨어진다는 건데, 근데 여기서 보실 건 hypothesis예요. hypothesis가 뭐죠? 가설이요. 그러니까 이론이라고 하면 이거는 실험 연구를 반복적으로 했을 때 이건 진짜 사실이다라고 증명이 된 걸 우리 이론이라고 해요. 근데 이거는 아직은 가설이에요. 그러니까 보니까 우리 그런 주변에 그런 거 있지 않아요? 우리 사촌 오빠는 21살에 영어 배우는데 지금 겁나 잘해요. 뭐 나가는데 뭐 원어민 줄 알아요? 뭐 이런 거 있잖아요. 그러니까 그런 꼭 예외적인 인간들이 있더라는 거죠. 그러니까 이 사람은 왜 잘할까? 이런 게 있잖아요. 30살에 시작했다는데 불어를 어떻게 저렇게 막 그런 사람들이 있더라라는 거죠. 그러니까 그게 모든 인간이 그런 게 아니라 이런 경향성을 보이나? 라는 가설이 있다는 거예요. 그러니까 절대 우리 좌절하지 맙시다. 라는 결론 내리면서 넘어가죠. 근데 이 다음에 나왔던 게 interactionism이에요. 그러니까 우리가 이렇게 보니까 사람이라는 게 그 동물하고 확실히 다르지. 근데 그게 언어적으로만 어떤 특징이 있다라기보다는 피아제 같은 사람을 봤을 때 이 사람이 발달하는 이제 단계가 있더라라는 거죠. 그러니까 이렇게 아기 때는 막 깡꽁놀이 하고 깨르르 웃고 이거 밥 같은 거 뭐 이러면서 내가 여기 있었다고 뭐 이러잖아요. 근데 아기들이 왜 웃냐면 이게 이렇게 안 보이면 없는 줄 알아요. 순간. 갑자기 캬킁 하면은 재밌잖아요. 그죠? 나도 그렇지 않겠어요? 사람이 뭔가 없다가 갑자기 확 나타나면 재밌잖아요. 그러니까 애기들 보기엔 그런 거예요. 내가 깍공하는 게. 그러니까 그 대상 연속성이 없다 그래요. 그러니까 그런 게 없는 애기들이 motor sensor stage라고 합니다. 그래서 그 피아제는 인지 발달 단계가 있다고 얘기해요. 근데 그 다음 단계가 가면 애들이 굉장히 자아중심적이 되고 저 사람이 이쪽을 봤을 때 어떤, 근데 이쪽에서 저쪽을 봤을 때 어떤, 그거를 잘 몰라요. 그러니까 내가 봤을 때는 나빠 뭐 이런 거죠. 유치원 애들 막 싸우고 그래도 너무 나무라지 마세요. 원래 그런 거예요. 그게 내 중심이니까. 그리고 나서 이제 조금 더 올라가면 어떤 이렇게 상태를 봤을 때 논리적으로 추론하거나 이런 개념들이 이제 조금씩 생겨요. 근데 중요한 건 피아제가 주장한 건 뭐냐면 이 단계가 이루어져야 그 인지 발달 단계의 기본 위에 언어 발달이 된다는 거죠. 그러니까 인지 발달이 선행이 돼야 그 인지 발달 단계에 따라서 언어가 발달한다는 거예요. 그러니까 사람이라면 인지 발달이 너무 중요해서 이 인지 발달이 못 쫓아가면 언어 발달도 어렵다. 다만 사람이 나이가 들에 따라서 인지 발달이 되면 그에 따른 언어 발달도 된다라고 얘기하는 거죠. 근데 이제 그의 반면에서 비거츠키라는 사람, 아까 교수님께서도 말씀해 주셨는데 비거츠키라는 사람은 뭐라고 얘기했냐면 사람 인지 발달 이런 게 중요한 게 아니라 인지 발달이 안 됐더라도 사람이라면 의사소통하면서 커뮤니케이션 하면서 하나의 집단 안에서 인간이라면 사회가 있잖아요. 그 사회 안에서 살죠. 나는 사람으로 태어났으면 우리 부모님, 가족이랑 울타리 안에 있고 우리 유치원 친구들이랑 울타리 안에 있고 우리 동네 놀이터 단짝이랑 그런 공통의 집단이 있잖아요. 걔네들끼리 의사소통하면서 언어를 배우는 거다. 그러니까 인지발달보다는 사회적 상호작용이 언어 발달이 중요하다고 얘기한 거예요. 그러니까 나이가 어려도 사회적 상호작용을 하다 보면 언어가 발달될 수 있다라고 주장하는 게 비거츠키입니다. 피아제는 인간이 인지 발달이 중요하다. 이 단계에 따라서 언어가 발달한다라고 주장했어요. 여기까지 괜찮으세요? 예. 그래서 언어 발달에 대해서 사람이 뭔가 배운다라는 거에 대해서 설명을 할 때 이런 식으로 행동주의적으로 설명을 하다가 행동주의 니네들이 얘기하는 게 뭔가 아닌 것 같아. 왜냐면 언어는 되게 창조적이거든. 그걸 생각해 봤나? 이렇게 얘기하면서 생뚱론이 나온 거죠. 근데 생뚱론이 나오고 나서 보니까 아니야. 인간은 사회적인 동물이더라고. 그러니까 인지 발달이 중요한 게 아니라 이렇게 사회적인 상호작용이 중요한 것 같아까지 온 거예요. 그리고 나서 사실은 최근에 들어서 뇌를 뜯어보기 시작한 거죠. 실제로 LAD가 있나? 이런 거 열어봤더니 없어요. 뇌가 이렇게 떡하니까 되게 징그럽고 이렇게 있는 거죠. 근데 그 뇌를 뜯어봤더니 뉴런이라는 게 있는 거예요. 근데 사람이 언어를 사용할 때 보니까 특정하게 강조된 뉴런들이 있다라는 거죠. 그래서 언어 발달이라는 건 언어가 입력이 될 때 굉장히 중요한 커넥션, 뉴런의 커넥션들이 강조가 된다는 거예요.
그러니까 I go to라는 거는 그 뉴런 간의 관계가 강조되지 않아요. 근데 I went to라는 건 엄마도 쓰고 아빠도 쓰고 나도 써요. 그럼 그 I went to와 관련된 뉴런들은 강해지겠죠. 관계가. 점점 더 두꺼워지겠죠. 그런 식으로 일어난다는 게 커넥션들입니다. 그러니까 뇌 속에 있는 어떤 뉴런들이 점점점 반복, 인풋의 반복, 그러니까 적절한 인풋이 계속 반복됨에 따라서 어떤 특정한 뉴런 간의 연결들이 강조되는 거예요. 그러면 언어 습득이 되더라. 그러니까 이 사람들은 LAD가 있다고 믿어요? 아니에요? 잘 생각해보세요. 그래서 이 사람들은 그 뉴런의 관계가 굉장히 중요하다고 생각했어요. 그 다음에 usage-based perspective는 뭐냐면 이것도 비슷해요. 근데 usage-based라는 건 사람의 언어라는 게 보니까 이게 계속해서 사람이 사용하는 거가 반복되다 보니까 어떤 언어라는 게 확립이 되더라는 거죠. Everyone is ready now 할 때 이런 얘기를 한단 말이에요. 원어민 교수님들이 해주시지만 그래서 grammatical? 지금 너링 하신 거 보셨죠? 근데 우리는 봐요. 토익 세대, 토플 세대들 이거 봤을 때 이거 틀린 문장으로 고르시겠어요? 안 고르시겠어요? 100% 고르죠. 그러니까 everyone is면 isn't 이렇게 돼야 되는 거 아니에요? 고르고 싶잖아요. 이게 틀린 걸로. 그렇잖아요. 그런데 usage based로 봤을 때 외국 사람들은 원어민들은 이걸 쓰더라라는 거예요. 왜냐하면 everyone이라는 게 하나가 뭉친 하나의 큰 집단이잖아요. 그럼 그들은 그렇게 생각하면 이걸 they로 받을 수도 있다는 거죠. 그러니까 이게 문법의 규칙이 적용이 돼서 얘는 맞고 이건 틀려가 아니라 usage, 이 사람들이 쓰는 용례를 보니까 이건 맞아, 이게 언어야 라고 생각하는 거예요. 그래서 이런 특정한 인풋이 계속 반복되다 보면 그게 나도 모르게 나온다는 거죠. Everyone is ready 한데 이런 얘기를 그냥 나도 모르게 한다는 거예요. 언어학습 과정에서. 그래서 언어학습이라는 건 이렇게 뇌과학적으로 봤을 때나 우리 문화적으로 봤을 때 계속적으로 반복되는 인풋을 통해서 학습이 되더라라는 것이 언어학습에 대해서 설명하는 최근의 입장까지입니다. 괜찮으세요? 자, 그래서 위크 1까지 이론적인 내용은 제가 이렇게 정리를 해드렸어요. 그래서 앞에 지금 캐시 교수님께서 오버뷰를 해주셨고요. 그거에 대한 한국어 설명을 제가 드린 거예요. 근데 지금 시간 관계에서 원래 Q&A 받으려고 했는데 넘어가고 제일 마지막에 Q&A를 할까 해요. 그래서 일단 위크 2에 대한 내용부터 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. 캐시, thank you. Okay, thank you, Haeyoung. So, how many of you have tried to learn a second language? That's everybody. Everybody put your hands up. We're stretching now as well. Put your hands up. Hands up. Yes, all of us. Very good. Okay, how many of you are just as good in your second language as you are in your first language? English and Korean is the same. Perfect in both. Anyone? No, of course not. Oh, we have a contender to the throne. No, it's very difficult to become as fluent in your second language as it is in your first language. Not impossible, but improbable. Why is that? So for week 2 in our course, we're going over second language acquisition, how we learn our second language and what perspectives are in play in our second language and how those are different from first language. So we're going to cover the relationship between your L1 and your L2, your first language and your second language. And we're also going to cover some theories and perspectives of second language acquisition, which you'll hear me call SLA a lot because it's faster. So when we look at the relationship between the L1 and L2, there's a few different ways we can look at it. And one of those ways is looking at the errors that people make in their L2. We asked, if you understand errors, can you understand and predict future errors? Can you help prevent errors? Short answer, no, not really. There was this theory called the contrastive analysis hypothesis, CAH, where they took two languages
and looked at the linguistic difference between the languages and said, I think these learners will learn this language easier and these learners will learn this language easier. Let me give you an example. Chinese and Korean are a little similar, right? English and Spanish are a little similar. So what the contrastive analysis hypothesis says is that Korean people will learn Chinese easier than they will learn Spanish. English people will learn Spanish easier than they will learn Chinese. And this has been a very prevalent idea for a very long time. Another theory in second language development is looking at the interlanguage. And this is an idea by a man named Larry Salinker from 1972. And he says that when we learn our second language, we use our L1 to process that language as we grow and develop our L2 knowledge. So for example, in the interlanguage, you are all learning English, of course. So let's say you want to ask, 어디 가요? And you know that ka in English is go. So you use your first and second language together. 어디 go? Like, where do you go? And then as you develop your English knowledge, you might ask, where go? Direct translation, you'd think, 어디 가요? 어디 where? Go, ka. Okay, where go? And you might translate that directly. And then as you learn more English, you might understand the present progressive ing action and ask, where are you going? Okay, so that's how we can think about the interlanguage. It's that space, that relationship in your brain between the language you know and the language you want to say. And then another thing we looked at in L2 development is the order of acquisition. We asked, is it the same? Professor Hae-young gave you an order of acquisition for your first language, and all babies go through that same order of acquisition. And what we found is that the order of acquisition for L2 is a little bit different, and that's really important to know as well. So let's look at some theories. You'll notice that these are the same, kind of. Also a little bit different. We of course have behaviorism up there. Woo! Our star from long ago, the theory that everyone agreed was true for a long time. And just like in the L1, behaviorism relies on imitation. So behaviorism, as it applies to the second language, is mimicry. You have done this in your classes, I guarantee it. If I were to ask you, how are you today? You would say, I'm fine, thank you. Because in class, your teacher said, okay, repeat, how are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Every single student knows it. Behaviorism, that's where that comes from. The same answer, stimulus response, question, correct answer. Now, when you grow more in English, you will know that there are 100 ways to answer, how are you today? But that behaviorism gives you that core knowledge. So, of course, Chomsky came along with innatism. Let's point out that Chomsky does not apply innatism to the L2. He doesn't have any crossovers between innatism in the L1 and in the L2. However, this guy named Krashen decided to do it for him. So Krashen took Chomsky's theory and the language acquisition device and said, that could explain some things in our L2 as well. So Krashen came up with the monitor model. There's my red. The monitor model, and that is 5 hypotheses of language acquisition based on Chomsky's innatism. And I'm sure Professor Hae-young will go very deep in depth of that. She'll tell you. Basically, what Krashen said was, in order for you to learn language, you have to understand what you hear. There's a little window, the I+1, of language you hear, language you understand, and language you gain.
So all input, everything you hear needs to be comprehensible for you to learn. And then in the second language development, we talked about interactionism early. Interactionism, cognitivism, they're similar, but for this one, we're going to focus on the cognitive perspective. And basically, that means interaction. Using input, interaction, specifically feedback to learn a new language. So what you would say is you're having a conversation with someone and you're talking with them casually and they're talking back and you understand each other and you're both learning in that process because you're interacting together and you're noticing what they're saying and you're interacting back, giving feedback, receiving feedback. Okay? And then here, the ZPD, that's a Vygotskyism, the zone of proximal development. It's kind of like the L+1. It's the space of understanding of knowledge. So again, if you didn't understand what I just said, don't worry. She will tell you everything in very specific details. All right. So please help me welcome Professor Haeyeon. Anyway, 자, 이제 어느 정도 오버뷰 들으셨나요? 2주차 이런 거 배우는 거는 좀 오시죠? 그래서 이런 개념들에 대해서 제가 다시 설명드릴 거예요. 보시면 제일 처음에 사실 위크 2는 제가 봤는데 렉처가 두 부분이 있더라고요. 근데 그 첫 번째 렉처에 대한 부분인데 보시면 제일 처음에 그 아까 행동주의 얘기했었죠. 그러니까 사람의 그 관찰 가능한 행동을 본다고요. 그러면 이 사람들도 언어를 관찰하는 거예요. Contrastive Analysis라는 거는 행동주의적 입장으로 봤을 때 언어를 보니까 영어라는 언어랑 한국어라는 언어랑 아랍어라는 언어랑 뭐 다 언어들을 분석해 보니까 얘네들이 뭔가 이게 다르더라는 거죠. 이게 이제 대표적인 카플란의 연구인데 그 논리 구조를 보니까 영어는 봤을 때 굉장히 어때요? linear하죠. 직선적이고 굉장히 논리적이고 막 clear cut해 보이고 굉장히 근더덕이 없이 논리적이해 보이죠. 그런데 얘네들을 보니까 오리엔탈은 어때요? 얘 뭔가 이렇게 딱 얘기를 안 하고서 이렇게 얘기하는 것 같다는 거죠. 그러니까 언어라는 것과 이 사람들의 문화를 가지고서 분석을 해보니까 영어를 쓰는 사람들의 언어와 한국어를 쓰는 사람들의 언어와 뭐 로만스어의 문화와 러시아는 이게 뭐가 다르더라는 거죠. 그러니까 contrastive analysis는 이거 언어를 가지고 어떻게 가르치고 이게 문제가 아니라 영어랑 한국어랑 뭐 중국어랑 어떻게 다른가를 분석한 거예요. 그럼 다음에 그러면 얘가 한국 애들이 특히 다 관사를 너무 못하는 거예요. 관사를 다 빼요. 그러면 봤을 때 이제 이걸로 이해하는 거죠. 얘네는 관사가 없는 언어를 쓰는 애들이구나. 비교를 해보니까 그러면 한국어에 관사가 없으니까 얘네들이 그렇구나. 그래, 그럴 수 있지. 왜 이제 이렇게 된다는 거죠. 근데 여기서 이제 조금 더 발달을 하면 error analysis라는 게 나와요. 그러니까 contrastive analysis 뒤에 contrastive analysis라는 게 굉장히 비판을 받는 게 왜냐면 영어가 linear하다는 기준으로 오리엔탈은 미들브라운 부시한다고 니네 생각하는 거 아니야? 우리 나름의 논리가 있어. 이래 보이지만 사실 내 나름의 논리가 있다고. 왜 이런 식의 이제 비판을 받았단 말이죠. 그래서 그 뒤에 이제 연구를 하면서 보니까 학생들은 이렇게 좀 얘기한 거죠. 학생들은 아직 아파요. 아파서 어떠한 질환이 있는지를 밝혀내야 돼요. 그래서 그걸 고쳐줘요. 그거에 대한 목적으로 쓴 게 error analysis예요. 그러니까 영어를 아름답게 해야 되는데 자꾸 실수를 하는 거예요. 그 이제 심텀이 나타나는 거죠. 그럼 그 심텀을 보고 얘네가 이런 증상이 있으니까 그래 이렇게 처방해 줄게. 자 그럼 내일부터 열심히 리딩 문제를 읽어봐. 너는 지금 자꾸 irregular verb을 틀리니까 이걸 한번 읽어봐. 이런 식으로 이 학생들의 에러를 분석하는 거예요. 얘네들이 왜 이런 에러를 만드는지. 그리고 이 에러가 나타나는 단계가 어느 단계에서부터 어떻게 발달해 가는가를 본 거예요. 그러니까 사실 여기까지 왔을 때도 에러라는 건 뭔가 고쳐줘야 되는 거. 학습자는 뭔가 부족한 사람. 이렇게 봤다는 말이죠. 근데 이제 그 다음에 나온 게 인터랭귀지라는 개념이 나와요. 이건 중간 언어라는 거죠. 딱 이 개념만 봤을 때 아까 에러라고 얘기할 때랑 너 에러가 있어 이렇게 얘기할 때랑 너의 인터랭귀지는 참 거시기하구나 이렇게 얘기할 때랑 어떤 게 더 어감이 좋으세요?
인터랭귀지죠. 그러니까 중간 언어라는 걸 어느 정도 이제 인정하기 시작해요. 그 뒤에. 그러니까 사람이라면 언어를 배울 때 어느 정도 인터랭귀지라는 거를 쓰는구나. 중간 언어라는 거. 그러니까 I go to 뭐 이런 단어를 쓰더라라는 거죠. 그러니까 그게 틀린 게 아니라 언어 발달 단계에서 자연스럽게 나타나는 중간 언어적인 현상인데 그 중간 언어의 특징이 뭐냐면 굉장히 지 나름의 규칙이 있어요. 그러니까 틀렸는데 뭔가 지 나름의 규칙이 있어요. 항상 ed를 붙이던 I went to 막 이러면서 나름의 그 규칙이 있더라라는 거죠. rule governed. 그러니까 이것도 뭔가 규칙이 있다는 거예요. 근데 이건 또 재밌는 건 dynamic and continually evolving. 근데 이 인터랭귀지가 하나에 멈춰있는 게 아니라 얘가 배우면 배울수록 조금씩 발달해요. 그래서 어느 시점이 되면 고쳐요. 그러니까 중간 언어라는 거는 이게 에러라서 아유 이게 에러 틀렸어 에라 뭐 이게 아니라 중간 언어가 있어요. 근데 중간 언어에 발달 단계가 있단 말이죠. 그러니까 서서 이 사람이 배워감에 따라서 발달하는구나. 사람이 점점 발전해 나가는구나 라는 식으로 언어 학습 단계를 볼 때 나타났던 개념이 인터랭귀지라는 개념입니다. 그러니까 인터랭귀지가 나오면 이거는 중간 언어, 그러니까 학습자가 사용해서 실수가 포함되어 있는 언어라고 보시면 돼요. 근데 이 실수가 포함되어 있는 언어의 이제 맹점은 퍼실라이제이션인데 그 퍼실이라는 게 화석이죠. 네. 그러니까 이게 인터랭귀지를 자꾸 쓸 때 우리가 그 존중해 학습자를 또 존중해주고 싶어요. 그래서 오고 잘하네 또 얘기해봐 막 이러다가 보면 I go to 막 이렇게 하다 보면 그게 습관이 돼버리는 거예요. 이런 식으로. 네. 그래서 인터랭귀지의 단계에서는 적절하게 어때요? 피드백과 코렉션이 들어가야 돼요. 그러니까 수정을 해줘야 된다는 거죠. 그 발달 단계에서. 아까 인터랭귀지의 특징 중에 하나가 시스테매틱하다는 거랑 변화한다는 거죠. evolve 한다는 거죠. 근데 그게 제대로 되지 않으면 fossilization 생긴다는 거죠. 그 다음에 이제 인터랭귀지 에러 타입을 보는데 두 개가 있어요. 첫 번째는 intralingual이에요. 그러니까 이거는 언어 안에서 developmental error죠. 그러니까 영어를 배울 때 내가 아직 영어가 조금 약해요. 그래서 우리는 자고 있다라고만 하면 그게 현재 진행형처럼 되잖아요. 잔다에서 자고 있다라고 하면 그게 ing처럼 되니까 내 생각에는 이제 그렇게 생각을 하는 거죠. 아니다 그렇게 생각하면 좀 이상한가? 하여튼 뭔가 배우다가 영어를 배우다가 여기에 이습 넣는 걸 빼먹었어요. 아까 제가 시제 배우면서 제일 처음 단계가 ing 배우는 거고 그 다음에 s 붙이고 뭐 과거 이거 말씀드렸죠. 그러니까 배우는 단계상에서 이 사람이 is 넣는 걸 헷갈렸어요. she looking around 이렇게 얘기하다가 나중에 she's looking around 이렇게 된단 말이죠. 근데 interlingual error는 이건 cross linguistic이에요. 그러니까 모국어의 영향이 있어요. 그러니까 한국인 학습자가 영어를 배울 때 관사를 자꾸 빼먹는다. all around world 뭐 이렇게 얘기하고 싶잖아요. 왜 꼭 더를 넣어야 되나? 어를 넣어야 되나? 세 개는 하나인데 all around the world 뭐 이렇게 얘기하고 싶잖아요. 그러니까 그게 interlingual error예요. 한국 사람이라면 잘하든 못하든 다 헷갈리는 거예요. 예를 들어서 didn't you just see the book? 이렇게 물어봤어요. 부정어로 물어봤어요. didn't you just see the book? 그러면 뭐라고 얘기하고 싶어요? No, I did. 뭐 이렇게 얘기하면 되잖아요. 그러니까 한국 사람이랑 영어를 잘하든 말든 헷갈리는 거예요. 왜냐하면 한국 사람은 네, 못 봤어요. 이게 너무 당연한 거잖아요. 근데 영어에서는 yes, I did, no, I didn't 란 말이에요. 무슨 말인지 얘기했는데요? Didn't you see the book? 하면 yes, I did. 봤어. 혹은 no, I didn't. 못 봤어요. 근데 한국 사람은 no, I did. 뭐 이렇게 얘기를 한단 말이에요. Yes, I didn't. 뭐 이런단 말이에요. 그러니까 그건 영어를 잘하는 사람도 한국 사람이면 그건 헷갈린다는 거죠. 그러니까 그건 cross-linguistic error예요. 그러니까 interlingual이죠. 내가 한국 사람이기 때문에 겪는 에러예요. 근데 문제는 이렇게 에러 어널리시스를 했어요. 분석을 해보니까 이 친구 에러가 꽤 많을걸? 뭐 이렇게 했는데 여기서 맹점이 하나 뭐냐면 이 사람들이 말을 안 하기 시작하는 거예요. 아니 말을 안 하면 에러를 안 만들잖아요. 그러니까 막 예를 들어 Did you see the book? 했는데 Yes, I did. 차비도 이상하니까 이렇게 해버린 거예요. Didn't you see the book? 하면 아하 뭐 이렇게 얘기를 해버린 거예요. 그러면 이 사람 에러가 아닌 거예요. 그러니까 의사소통은 됐는데 그게 avoidance예요. 그러니까 피해버리는 거죠. 내가 잘 모르는 거가 티가 안 나도록 다르게 표현하는 거예요. 그러면 그거는 에러 어널리시스 잡히지 않아요. 그러면 이 사람이 어느 정도의 단계인지를 정확하게 알 수 없어요. 그러니까 에러 어널리시스가 이제 진단을 내려서 얘가 어느 단계에 있는지를 지금 알아서 처방을 해주려고 그러는데 이 사람들이 말을 안 하면 알 수 없는 거죠. 그죠? 그 다음에
또 하나는 이 에러에만 너무 관심이 있는 거야. 아, 너 이거 틀렸어. 이것도 틀렸잖아. 다 틀렸어. 그러면 학생 입장에서는 난 글렀어. 말하지 말아야겠다. 뭐 이렇게 되잖아요. 그러니까 너무 에러에만 집중을 하고 이게 프로그레스, 점점점 발전하고 있는 인터랭귀지라는 거에 대해서는 관심을 갖지 않았다는 거죠. 그래서 에러 어널리시스에서 조금 더 발전된 걸 우리가 이제 퍼포먼스 어널리시스라고 합니다. 그래서 이거는 에러 플러스 이 사람이 문제를 인식하고 스스로 수정해서 할 수 있는 전체적인 능력을 말해요. 그래서 그런 걸 분석해 보자라는 것까지 우리가 에러 어널리시스에서 왔어요. 그래서 처음에는 컨트래스티브 어널리시스 이거 뭐예요? 아유, 한국 사람들은 달라. 언어 구조 자체가 달라. 그래서 이건 어려워. 한국 사람들이 일본어를 배우기가 더 쉬워요라고 얘기하는 건 contrastive analysis 측면에서 봤을 때 두 개의 언어 구조가 비슷하기 때문이에요. 네, 그건 맞죠. 그런 식에서 조금 더 발전해서 개개인의 사람을 보니까 꼭 일본 사람이라 그래서 한국어를 잘 배우는 게 아닌 거예요. 그 습득의 어떤 에러들을 보기 시작한 거죠. 고쳐줘야지 이렇게 하면서 에러를 보기 시작하다가 나중에 퍼포먼스 어널리시스까지 왔다 이렇게 보시면 돼요. 그 다음에 이제 두 번째 또 렉처가 있는데 여기서 조금 굉장히 헤비한 컨셉들이 좀 많이 나와요. 그래서 보시면 behaviorism, nativism, cognitive perspective 이 세 개가 나오죠. 처음에 behaviorism부터 보시면 아까 이렇게 말씀드렸죠? G처럼. 혹시 이런 데서 공부해 보신 적 있으세요? 저 완전 있는데 저도 이게 이런데 솔직히 좀 비슷해 보이지 않아요? 이렇게 놓고 보면 좀 비슷하죠. 그러니까 랩이라는 게 우리 저 때는 어학실이라는 게 있었어요. language 랩이라는 게 있어요. 들어가서 23번에 카세트를 넣고 껴고 들어요. 24번 카세트를 막 듣고 있어요. 그러면 원어민께서 발음하신 거 그대로 따라야 돼요. I would like to have 이렇게 얘기해야 된단 말이죠. 심지어 저희는 어땠냐면 딱 듣고 있다가 저희 선생님이 제일 앞에서 23번 잘했어요 막 이러면 깜짝 놀래고 막 25번 틀렸어 막 이러면 막 이렇게 됐단 말이죠. 그러니까 이게 behaviorism이에요. 그러니까 무조건 원어민이 하는 그 발음 그대로 따라야 되는 거죠. 그게 왜 나왔냐면 오디오 그거를 이제 비헤이비어리즘을 바탕으로 한 교수법을 우리가 오디오 링구얼리즘이라고 합니다. 이제 개념이 좀 나오니까 헷갈리실 수 있는데요. 행동주의를 바탕으로 한 영어 교수법을 오디오 링구얼리즘, 청화식 교수법이라고 그래요. 그래서 이런 식의 이제 우리가 한창 많이 배웠던 이런 거를 청화식 교수법이라고 하는데 이게 어디서 나왔냐면 여기서 나왔어요. 그러니까 이 전까지만 해도 grammar translation method라고 해서 문법을 번역했어요. 그러니까 전통적으로 언어 교육이라는 건 라틴어를 배울 때 문법을 번역해서 이렇구나 우리도 성문 영어를 보면 이렇구나 하는데 학업은 말이 안 나오고 이렇게 되잖아요. 근데 이때가 뭐냐면 전쟁이 났어요. 세계 2차 대전 때. 그래서 막 폭탄이 떨어지고 난리가 났는데 얘네들이 막 폭탄을 던질 것 같은데 어딘지 모르겠는 거예요. 근데 첩보가 들어왔어요. 일본어야. 분명히 떨어진다고 얘기를 한 것 같은데 어딘지 모르겠어요. 그럼 지금 문법을 번역하고 있을 때가 아니죠. 어떻게 해야 돼요? 의사소통을 해야 되죠. 그러니까 지금 급히 의사소통을 가능한 플루언시, 유창성을 중심으로 한 교수법이 갑자기 필요하게 된 거예요. 그래서 그때 발달한 게 행동주의를 바탕으로 한 청화식 교수법이에요. 그러니까 마치 스파이 이렇게 가가지고 영어 한마디 못하는데 첩보를 캐내야 돼요. 그래서 독일 사람들이 뭐 이렇게 미국 사람들이 이렇게 하면 마치 미국 사람인 것처럼 Hello, how are you? Fine, thank you, and you? 뭐 이런 식으로 영어 잘 모르지만 마치 자연스럽게 내가 그들인 것처럼 말을 하려면 어떻게 해야 돼요? 모방과 반복밖에 없어요. 빠른 시간 안에 하려면. 문법을 분석하고 있을 시간이 없는 거죠. 그러니까 이게 이제 반복되는데 해다 보니까 얘들이 잘하는 거예요. 군인들이 가가지고 막 폭탄이 어디 떠진지도 막 해보고 가서 막 첩보도 캐오고 애들이 생각보다 잘하는 거예요. 그래서 이걸로 한번 해보자. 플루언시 유창성 중심의 영어 교수법으로 해보자 해서 발달한 게 청화식 교수법이에요. 그러니까 여기서는 문법이 중요한 게 아니라 어쨌든 말을 해야 돼. 계속 반복해서. 그래서 선생님이 말하는 걸 토시한 안 틀리고 정확하게. 그래서 우리 배운 게 그거잖아요. Fine, thank you, and you. 이거 계속 하는 거잖아요. 나도 모르게 나오도록 하는 거. 그게 이건 거죠. 근데 이제 innate perspective 그 뒤에 이제 봤을 때 너무 이렇게 사람이 이렇게 해가지고 이게 언어가 되나. 그 생각해보세요. 첩보를 캐러 갔어요. 그래서 미국 사람 물어봤는데 태연하게 Fine, thank you, and you? 이랬어요. 미국 사람이구나. 이러고 얘기를 했어요. So 그래서 막 얘기를 했어요. 그 뒤에 어떻게 해요? 말을 못하잖아요. 그죠? 그러니까 언어 학습이라는 게 이렇게 단편적으로 외워갖고만은 완벽하게 마스터할 수가 없는 거구나. 인간 학습이라는 뭔가
인네이티비스트 측면에서 봤을 때 이 사람은 비헤이비어리즘을 굉장히 비판했어요. 촘스키라는 사람은. 왜냐하면 언어를 분석해 봤을 때 그렇게 사람이라는 게 반복해서만 배우는 게 아니라 언어는 규칙 체계가 있고 사람은 머릿속에서 언어를 배울 수 있는 체계가 있기 때문에 그렇게 반복하고 상 주고 막 잘했어 사탕 주고 이래서 배우는 게 아니야 이렇게 얘기를 한 거죠. 그래서 유지라는 개념, 그러니까 언어마다 보편적으로 갖고 있는 보편 문법이라는 게 있고 우리가 이거를 안다면 언어 학습 보편적으로 학습이 가능하다라고 얘기를 한 거죠. 아까 위크 원에서 제가 설명드렸습니다. 그래서 아까 지금 이제 얘기하셨던 쿼션의 얘기가 나와요. 인네이티비즘에서의 주장은 아까 행동주의에 관련된 교수법은 뭐다? 청원식 교수법이에요. 인네이티비즘에 연결된 교수법은 뭐겠습니까? 딱히 말할 수가 없어요. 왜? 인간이라면 알아서 해야 돼요. LAD가 있는데 네가 인간이라면 해야지 뭐 이러는 거예요. LAD가 있지 않아? 뭐 이런 거죠. 근데 그걸 설명하는데 또 하나의 이론이 크라시엔의 이론이에요. 크라시엔의 이론이라기보다는 가설이에요. 사실 이것도 완전하게 증명되지 않았어요. 이 5개 가설이 있어요. Acquisition Learning Hypothesis는 뭐냐면 Acquisition이라는 건 습득이고 Learning이라는 건 학습이에요. 습득과 학습의 차이는 무엇입니까? 학습과 습득, acquisition learning. 뭔가 acquisition이 뭐 한번 생각 안 해보셨죠? 자, acquisition이라는 거는 그냥 자연적으로 느껴지는 거예요. 내가 모국어 습득, 내가 이거 언제 배웠지 싶을 정도로 자전거를 내가 아빠가 뒤에서 손을 언제 놨지 싶은데 나 타고 있잖아요. 그러니까 나도 모르게 하는 거예요. 근데 learning은 의도적으로 배우는 거예요. 근데 크라션의 주장은 결코 learning, 학습한 건 acquisition이 될 수 없어요. 되게 무서운 이론이에요. 니네가 아무리 배워봤자 모국어처럼은 못할걸? 그 얘기예요. 그러니까 배운 건 절대 습득된 거랑 다르다는 거예요. 그러니까 학습이랑 습득은 다르다는 거죠. acquisition and learning is different. 전혀 다르고 learning, 배운 건 절대 습득한 것처럼 될 수 없어요. 네. 우리가 공부해서 배운 거. 그러면 learning, 그럼 나 열심히 배워서 그거 잘 쓰는데 그게 뭐 문제인가? learning의 역할은 모니터의 역할만 해요. 그러니까 내가 말을 하다가 I did when, 아니 I went 이렇게 되잖아요. 그 고칠 때 쓰는 거. 그러니까 내가 말할 때 내 스스로 모니터하는 거 있죠. 그 모니터를 할 때 쓰는 거가 learning, 학습에서 배웠던 내용이라는 거죠. 그러니까 니네가 결코 원어민처럼 생각하지 않고 자연스럽게 말할 수는 없다는 거예요. 니네가 배운 건 말을 할 때 어느 정도 이게 정확한지를 검토하는 역할을 하는 것이 학습의 역할이라는 거죠. 그리고 Natural Order Hypothesis가 있어요. 이건 학습을 할 때 순서가 있다는 거죠. 모국어를 배울 때 제일 처음에 단어를 배우고 그 다음에 그 단어에 뭐 ing가 배우고 이 순서가 있고 이걸 거스르지 않는다는 거죠. 그러니까 대부분 이거를 거슬러서 갑자기 어려운 걸 가르쳐줘요. 복문을 오늘 한번 배워봅시다. 뭐 이러면서 자, 그 관계사는 뭐 이렇게 될 수가 없다는 거죠. 순서대로 자연스럽게 배운다는 거죠. 그 다음에 중요한 게 input hypothesis인데 이거는 아마 오다 가다 많이 보셨을 거예요. 이 얘기를 많이 해요. 그래서 무슨 사설 뭐 업체에서도 크라시엔의 input hypothesis 아시죠? 뭐 이러면서 input이 중요해요. 이렇게 얘기하는데 사실 output hypothesis도 있어요. 그러니까 그게 뭐 얘가 100% 맞다는 건 아닌데 이게 이제 유명한 이유는 input을 강조해서. 그러니까 사람이 애기들이 말을 안 하고 이렇게 있는데 다다다다바바바 이러고 있는데 인풋은 엄청 많이 듣더라라는 거죠. 애들이 부모님들이 얘기를 해주잖아요. 애기 오늘 어땠어? 바빴어? 막 이러고 바빴구나. 뭐 먹었어? 막 이렇게 물어보잖아요. 그러니까 그 인풋이 너무 많다는 거죠. 그러니까 그 인풋이 어느 정도 쌓여야 말을 한다는 거예요. 그래서 인풋이 있어야 되고 여기 I+1이라는 건 뭐냐면 I라는 게 현재 단계예요. 이 I의 현재 단계. 그러니까 ing 형태까지는 이해를 하는데 S는 이해 못해요. 동사에서 ing가 붙는 거는 아는데 S를 이해 못해요. 그러면 학습이 일어나려면 반드시 +1이어야 돼요. 그 다음에 S를 붙이는 걸 가르쳐 주셔야지 ing 다음에 불규칙 동사 뭐 이렇게 가르쳐 주면 안 되는 거죠. 그러니까 반드시 학습이 일어나려면 I +1 현재 단계에 +1이어야 돼요. +2도 안 돼요. +3도 안 돼요. -1도 안 돼요. 무조건 +1이어야 된다는 거예요. 마지막 affective filter hypothesis라는 건 뭐냐면 정의적인 필터가 있다는 거죠. 그러니까 사람은 동물이랑 달라서 이렇게 기분이 나쁘면 공부를 안 해달라는 거죠. 너 이거 5장 오늘까지 안 뭐 이렇게 얘기를 하면 안 해달라는 거죠. 학습이 안 일어난다는 거예요. 그러니까 기분이 좋고 스트레스를 안 받고
어느 정도 편안한 상태, 스트레스를 안 받는 상태가 돼야 학습이 일어나고 막 틀리면 막 굉장히 창피한 이런 상황에서 학습이 잘 안 일어난다는 거예요. 그러니까 애들이 스트레스를 안 받게, 그쵸? 모국어도 그렇잖아요. 애기가 틀렸어. 다다라고 해봐 이러지 않잖아요. 그죠? 그러니까 굉장히 심리적으로 편안한 상태에서 학습을 하는 게 중요하다라고 얘기한 게 프러시안의 Affective Filter Hypothesis입니다. 그래서 이건 사실은 학자들한테 비판을 많이 받았어요. 왜? 이것 때문에. 그럼 제2 영어 교육 하지 말라 소리잖아요. 해봤자 니는 어차피 마스터 못할 건데? 이거잖아요. 근데 그건 사실은 과연 그런가에 대해서 이후에 학자들이 굉장히 많이 비판했어요. 그렇게 하지 않아도 충분히 학습할 수 있다. 그리고 이게 이렇게 안 되는 거는 발음, 그러니까 어느 정도 나이에 영향을 받는 거는 발음뿐이다. 그 이후에는 충분히 학습 가능하다. 뭐 이런 주장들이 많이 나오고 있어요. 근데 이러한 것이 있다라는 거는 이해해 두시면 좋겠죠. 네. 그리고 또 하나 이제 acquisition learning이랑 딱 맞지는 않는데 declarative knowledge랑 procedural knowledge라는 게 있어요. 근데 그거 두 개의 차이가 나중에 나올 텐데 절차적 지식과 선언적 지식이라는 건데 declarative knowledge는 내가 1 더하기 1은 이렇게 하니까 2예요. 이렇게 하는 게 선언적 지식이에요. declarative knowledge. 우리가 주로 영어를 배울 때 알고 있는 지식이죠. 그렇게 알고 있잖아요. 근데 procedural knowledge라는 거는 나도 모르게 하는 거예요. 그냥 자전거 타듯이 내가 이쯤에서 밟아야지 하지 않는데 그게 밟아지잖아요. 모국어가 그렇다는 거예요. 그러니까 모국어로 우리가 갖고 있는 지식은 procedural knowledge예요. 그러니까 생각하지 않고 말해요. 근데 우리는 제2언어로 얘기할 때 procedural knowledge로 얘기하지 않죠. 분석해서 내가 배웠던 걸 적용해서 얘기하죠. 네. 그래서 그게 모국어를 사용하는 사람과 제2언어를 배워서 사용하는 사람이 사용하는 지식의 종류가 다르다는 거죠. 그 정도 알아두시면 되실 것 같아요. 그 다음에 이제 cognitive perspective라고 해서 이거에 대해서 굉장히 상당하게 자세한 설명이 나오는데 간단하게 설명드릴게요. Information Processing Theory라는 건 뭐냐면 사람의 머릿속에 들어가는 정보는, 그러니까 언어는 정보라는 거예요. 그냥 컴퓨터가 왜 1 플러스 1 이렇게 해가지고 막 정보 처리하듯이 사람 머릿속에서도 그렇게 컴퓨터가 처리하듯이 언어 정보가 처리된다는 거죠. 그래서 이 정보 처리의 효율성을 위해서 작업 기억의 효용성이나 이런 게 중요하다. 그러니까 사람의 머리는 컴퓨터와 같아서 정보 처리를 효과적으로 하기 위해서 정형 표현을 배워야 되고 이런 얘기를 하는 거예요. 유세지 베이스는 아까 말씀드렸죠. 그러니까 이게 틀리고 안 틀리고 문법 규칙이 어긋나고 안 어긋나고가 문제가 아니라 원어민이 그렇게 쓰면 쓰는 거예요. 그거를 갖고 이렇게 규칙이 점점 변화하는구나 라는 걸 바탕으로 우리가 언어를 배우자. 그래서 최대한 많이 노출, 많이 공부하자. 그러니까 많이 언어 데이터를 보고 원어민 선생님들이랑 얘기하고 영어 책을 읽고 노출함으로써 언어를 배우자라고 얘기하는 게 유세지 베이스예요. 컴피티션 모델이라는 건 뭐냐면 언어 정보는 Q가 있다고 얘기해요. Q, C-U-E. 그래서 언어 정보들의 규칙이 있죠. 그러니까 월드 올더라는 규칙도 있고 텐스라는 규칙도 있고 이런 규칙들이 있는데 이러한 Q끼리 경쟁을 한다는 거예요. 컴피티션. 내 머릿속에서. 여러분 생각해보시면 그렇지 않아요? 내가 문법 규칙을 되게 다양하게 알고 있는데 내가 지금 여기서 과거형 규칙을 적용해야 되나? S? 그죠? 이게 무슨, 그죠? 그 규칙들이 서로 경쟁한다는 거예요. 그러다가 어떤 우세한 규칙이 먼저 자리를 잡고 이렇게 간다는 거죠. 그래서 이거는 사실 좀 인지적으로 최근에 많이 대두됐던 언어학습에 대한 얘기고 language brain, 이것도 아까 제가 설명드렸던 connectionism, 연결주의랑 좀 연결이 돼 있어요. 그래서 인간의 뇌를 뜯어보니까 LAD가 있는 줄 알았는데 그게 아니라 뉴런들만 가득한 어떤 근육 덩어리더라. 그래서 뇌를 연구해 보니까 언어와 이런 연관이 있더라 라는 거를 연구한 것이 마지막 부분에 설명이 되는 부분이에요. 그러니까 여러분이 2주차 렉처를 보시면 이제 요 내용들이 나올 텐데 그거를 들으실 때 이렇게 흐름이 이렇게 가는 내용이구나 이렇게 생각하시면서 들으시면 됩니다. 그 다음에 나온 게 이제 interaction hypothesis라는 거예요. 근데 interaction hypothesis는 이제 behaviorism이나 이런 거랑 이제 다르죠. 사람이 언어학습을 하는 거 보니까 의사소통을 하더라라는 거예요. 의사소통을 하면서 보니까 input의 modification을 하더라는 거죠. 그래서 내가 잘 이해할 수 있는 형식의 인풋으로 수정을 하더라는 거예요. 그래서 comprehension 체크를 하고 이렇게 did you get what I just said? 뭐 이러면서 물어보게 돼. 내가 말하는 거 이해했어? 그러면 아니면 clarification request. Can you just say just what you just said? 뭐 이런 식으로 저기 그 제일 이걸로 복잡하지 않게 얘기하는 게 뭐 있어요? 내가 못 알아들었는데 다시 한번 얘기해 주시오. 얘기해달라. pardon? 하잖아요. 얘기하다가 못 알아들으면 pardon? 뭐 이러면 다시 설명해 주시죠.
그죠? 원어민 선생님들이랑 얘기하실 때. 그러니까 그게 다시 한번 얘기해 줄래요? 아니면 can you explain more? 이렇게 얘기하면 그 인풋을 내가 modify 하는 거, 수정하는 거죠. 내가 알아들을 수 있는 걸로. 그걸 우리가 negotiation 한다 그래요. 얘기해서 그걸 협상을 한다는 게 의미를 협상, 그러니까 meaning negotiation이라는 얘기가 많이 나오는데 그게 뭐냐면 내가 이해하고 이 사람도 이해할 수 있는 대화를 서로 같이 구성해 가도록 대화를 구성해 나가는 거예요. 의미 협상을 통해서. 그래서 내가 이해가 안 되는데 다시 한번 얘기해 주시겠어요? 얘기했어요. 그럼 내가 얘기를 했어요. 근데 이쪽에서 못 알아들었어요. 그러면 다시 한번 얘기해 주겠어요? 그러면 내가 다시 설명하고. 이런 식으로 대화가 진행된다는 거죠. 그러니까 이런 인터랙션을 통해서 언어 습득이 진행된다는 게 interaction hypothesis입니다. 그래서 아까 말했던 뭐 input hypothesis나 behaviorism이랑은 완전 다르죠. 그러니까 사람을 보니까 쥐랑은 다르더라라는 거예요. 배우는 과정이 사람은 인터랙션을 통해서 배우는구나. 인터랙션을 모디파이해서 배우는구나. 이렇게 알게 된 거죠. 그 다음에 이제 이게 마지막 부분이에요. 그래서 보시면 그 소셜 인터랙션이 중요해지다 보니까 이런 얘기들, 이러한 얘기들이 많이 나와요. 상호작용이 굉장히 중요하다. 그래서 우리가 많이 아는 그 GPD 이런 개념, Zone of Proximal Development 이런 게 이제 소셜 인터랙션, 사회적 상호작용과 굉장히 맞닿아 있는 건데 사실 GPD랑 I+1이 헷갈리시는 분이 많나요? 근데 굉장히 좀 달라요. I+1은 자 보세요. GPD는 내가 여기 있어요. 내 목표 사과를 따고 싶어요. 근데 내 힘으로 못해요. 절대 닿을 수 없어요. 그러면 이 밑에 요게 뭐가 있죠? 받침대가 하나 있죠? 그게 교사의 역할입니다. 그러니까 선생님이 이차 하고서 들어주는 거예요. 그러니까 조금만 도와주면 얘가 이룰 수 있게 하는 거죠. 그래서 선생님이 조금만 도와주면 닿을 수 있는 요 정도의 높이를 Zone of Proximal Development라고 해요. 근접 발달 영역. 그러니까 내가 지금은 혼자 못하는데 도와주면 할 수 있는 거. 그래서 요거를 우리가 영어로 scaffold라고 합니다. scaffold. 스캐폴드라는 게 뭐냐면 공사장에서 이렇게 벽에 이렇게 인문인들이 올라가서 이렇게 공사하실 때 발받칠 때 지나신 보시잖아요. 처음 들은 것처럼. 공사장 지나가면 왜 이렇게 밖에 이렇게 사다리처럼 이렇게 해놓고 거기 올라가서 건물 외벽을 공사하죠. 그걸 스캐폴드라고 하는데 도와주는 거예요. 할 수 있게. 그래서 여기서는 capable person, 그러니까 조금 더 잘할 수 있는 내 동료, 그러니까 나보다 조금 더 나은 동료나 교사가 스캐폴드, 비계를 제공해요. 근데 I+1이라는 거는 이건 뭐냐면 그냥 얘가 할 수 있는 단계에서 한 단계 높은 인풋을 주라는 거예요. 인풋을. 그러니까 내가 1+1을 할 수 있으면 1+2 정도의 인풋을 줘라라는 거죠. 그래야 학습이 일어난다는 거예요. 그래서 학습이 일어날 수 있는 이건 영역에 대한 얘기고요. 이거는 학습이 일어나도록 하는 인풋의 특성, 크러쉬를 이야기한 인풋의 특성이 I+1이다. 이렇게 보시면 될 것 같아요. 괜찮으세요? 네. 그래서 이렇게까지. 그래서 위크2에서 사실은 좀 굉장히 이론적인 개념들이 많이 나왔는데 그와 관련해가지고 좀 얘기를 많이 해봤어요. 자, 그러면 지금 잠깐 마치고 새로운 뭔가 소개를 시작하도록 하겠습니다. 네, 그러면 곧바로 3주차 강의를 시작하도록 하는데요. 여러분들 아까 일부에서도 그랬지만 이렇게 슬라이드 내용 간단하게 작성하시면서 하나도 유인물 같은 거 보시지 않고 말씀하시는 걸 보면서 얼마나 준비를 많이 하셨는지 저도 새삼 느끼게 됐거든요. 여러분들 강의 해보셔서 알겠지만 하신 분들도 있고 저도 개인적으로 강의 많이 준비하지만 이렇게 많은 내용을 담지 않은 간단한 슬라이드에서 자연스럽게 말씀하시기 위해서는 정말 좀 준비를 많이 하셔야 됩니다. 그러니까 3주차까지도 끝까지 화이팅 하셔서 잘 들어줬으면 좋겠습니다. 큰 박수로 다시 어울치 교수님 모시겠습니다. Hello again. Okay, so we need to fix this first. Okay, so what's really going on? What is happening in second language development? There we go. In week 2, we cover a lot of hypotheses, we cover a lot of theorists and perspectives.
So then in week 3, we're trying to get a better understanding of what's really happening in language development. What are the key aspects of language development, and how can we understand them more? So in second language development, we want to focus on 3 things. We want to look at input, interaction, and output. So this is the lecture of next week. If you're taking this class, please don't be concerned if you're a little confused. We have not covered this material yet. So what is input? We've talked a lot about input, the input hypothesis, and what that looks like. Well, input is anything in the target language that you come in contact with. Any target speech, any writing. You might have English radio, English movies. All of this is input. And you're thinking to yourself, wow, that's great, so much input. Kind of. In order for that input to be intake, that was something that you receive, it needs to be comprehensible. And that's Krashen's input hypothesis. We've gone over that already. And the problem with input is that a lot of it is either not comprehensible or it's not accurate. It's not quality input. In our L1, moms often talk to babies in baby talk. Like, oh, look at you, oh, cutie, cutie, cutie. Like, that's not language, but somehow the baby processes it and is able to produce real language. Well, in the L2, similar things happen. We have this idea of foreigner talk, where perhaps you talk with a native English speaker. Well, we don't try to, but generally foreigners or someone speaking in their native language will change their language to suit their interlocutor, the person they're talking with. So if I speak to you and I'm worried you don't understand me, I will change how I say things where it's not as grammatical, but it's more comprehensible. Because when we talk to people, that input needs to be catered to the interlocutor. You have to understand it. Semantic meaning is most important. So not all input is quality input. So we have to be aware of that as well. So for learning to occur in the input phase where you're just intaking all of that knowledge, it must be comprehensible in that I+1 zone. The next step of second language acquisition is the interaction. And Professor Hae-young has gone over this a little bit. There's different ways that we interact with each other and talk to each other to ensure that we understand each other when we interact. So things like confirmation checks. She said, do you understand me? Also, when you're talking with someone, they might say, really? Yeah? Is that true? Huh? Things like that. Little injections into their speech that keep the conversation and meaning flowing. So confirmation checks. Clarification checks, things like, is this what you mean? Do you mean something like this? Where the interlocutor, again, the co-speaker, are going to inject these little bits of language into the conversation that make sure meaning is understood. Because in interaction, it is most important that everyone understands. And then finally, recast. Oh, so you mean, oh, okay, so this, and this, where they're just reframing what you've said. So in interaction, for learning to occur, you have to negotiate. You have to have a understood meaning between the two participants in interaction. Otherwise, language is not learned. And then finally, we have output, and this is related to Swain's output hypothesis. What this says is that learners must produce language in order to understand it more. And this isn't interaction. This is specifically output. So things like presentational speaking, what I'm doing right now. This is output, okay? And the difference between this output and interaction in the learner is that in interaction, the semantic meaning is most important. The understood meaning, we understand each other. But in output, the syntactic meaning is most important. You want to speak clearly, accurately,
grammatically. So what Swain says is that when we give presentations, when we produce and produce and produce, we learn more grammar because we want to be more accurate. Okay? So, for week 3, Hae-young is going to go all of this information. Professor, come on down. So finally, the last one. 자, 그 위크 3에서 보시면 이제 개념들이 이게 다 위크 3에서 나온 개념이라고 얘기해요. 되게 많죠. 그래서 아까 배웠던 이제 그런 behaviorism이라든가 innativism이라든가 그런 것들은 하나 이제 frame이라고 보시면 돼요. 어떤 주장을 이해할 때 이 주장을 어떻게 이해할까에 대해서 그게 하나의 구조, 틀이라고 봤을 때 거기에 나오는 이제 좀 개별적인 하나의 개념들이라고 보시면 돼요. 인풋이랑 인테이크가 뭐냐가 이제 나오는데 인풋이랑 인테이크는 어떻게 다를 것 같으세요? 인풋은 일단은 이제 인풋 이게 뭔가 주는 거고 인테이크는 뭔가 해야 될 거지 않아요? 네, 해야 되죠? 이게 섭취한다는 거. 그러니까 음식으로 비교해보면 인풋이라는 거는 그냥 음식이에요. 너 먹어? 그리고 주는 거죠. 근데 인테이크는 뭐예요? 먹어서 소화가 돼야죠. 그러니까 내가 머릿속에서 넣고 저장한 거. 그게 인테이크예요. 인풋은 그냥 네가 알아듣든 말든 주어지는 게 인풋이에요. 그러니까 학습에서 중요한 건 인풋입니까? 인테이크입니까? 둘 다 중요하죠. 근데 문제는 인풋이 주어졌을 때 이 사람이 이거를 적당히 받아듣고 인테이크, 그러니까 인테이크가 돼야 된다. 그래야 학습이 일어난다. 그게 중요한 거죠. 그 다음에 comprehension이라는 거는 뭔가 내용을 이해한다는 거죠. 그러니까 interaction이라는 게 중요해지면서 그와 관련해서 comprehension이라는 개념도 굉장히 중요하게 대두가 되게 됐어요. 그와 관련해서 backchanneling이라는 개념이 나오는데 아까 교수님께서 말씀하셨지만 이게 뭔가 청자신호라고 해요. 청자신호. 그러니까 대화상에서 이 사람이 이해하고 있다라는 거를 계속 얘기를 해주는 거죠. 그러니까 뭐 고개를 끄덕인다던가 이야기를 하면서 고개 이렇게 하는 백채널링은 별로 좋지 않은 백채널링이죠. 난 이 얘기가 듣기 싫어 뭐 이런 거잖아요. 그러니까 들으면서 끄덕끄덕 해준다든가 뭐 really? 그러니까 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 걸 해줘야 계속적으로 이야기가 진행이 되고 거기에 플러스 얘가 이해하고 있구나. 그러니까 comprehension을 따라오고 있구나라는 거를 보여주는 하나의 신호라는 거죠. 그 다음에 나오는 게 interaction hypothesis인데 이 부분은 3주차에도 나오는 개념이긴 한데 아까 제가 설명드렸던 개념이에요. 그래서 interaction에서 중요한 건 input에 어느 정도의 modification이 된다는 거죠. meaning negotiation이 있다는 거예요. 그러니까 크러시안이 주장한 건 input이 중요하다는 거고 그것도 학생은 상관없어요. 선생님이 I+1을 주면은 학습이 자연스럽게 일어난다는 거예요. 그게 input hypothesis예요. 근데 interaction hypothesis는 인풋만 중요한 게 아니라 이 사람들이 서로 학습하면서 머디피케이션을 하는 거죠. 그래요? 그게 무슨 말이죠? 뭐 이러면서 그런 과정을 통해서 학습이 일어난다라는 거예요. 그 다음에 comprehensible output이라는 얘기가 나옵니다. 그러니까 크러시안의 주장과 약간 반해서 나오는 거예요. 그래서 스웨인이라는 사람이 이제 output hypothesis를 얘기하면서 output이 중요하다라고 얘기한 거죠. 인풋만 중요하냐? 아니 수백 번 들어도 말을 못하면 그게 중요한가? 그러니까 아웃풋이 중요하다는 거죠. 그래서 이 사람이 주장한 개념 중에 pushed output이라는 게 있어요. pushed output. 그러니까 밀어내서 이야기하는 output이라는 거죠. 그러니까 상황적으로는 어떤 요소에 의해서 이 사람이 말을 했어요. 그러면 거기에 틀린 게 있겠죠. 학습자니까 그 피드백을 받아요. 그래서 그거를 meaning negotiation 하면서 고쳐나가요. 그런 pushed output이 있어야 학습이 일어난다는 거예요. 네. 그래서 뭔가 계속 내가 그냥 인풋만 수동적으로 받는 게 아니라 학생이면 적극적으로 meaning negotiation을 통해서 pushed output, 아웃풋을 내보냈을 때 그러한 상황에서 학습이 일어난다라는 거죠. 그래서 보시면 children's ability to use language productively. 그러니까 수동적으로만 받는 게 아니라 생산적으로 언어를 사용하는 능력이 필요하다는 거죠. 그래서 input이 들어와서 이거를 comprehensible input 하면 이거는 preliminary intake예요. 그러니까 완전한 섭취가 아니에요. 어느 정도 소화될 준비가 된 거죠. 그게 단계가 되면 comprehension이에요. 그러니까 우리 그런 거 있잖아요. 100% 이해는 안 되는데 뭔 말인지는 알겠어요. 그게 좋은 얘기인 것 같아. 뭐 이런 거 있잖아요. 근데 이제 그게 정도가 comprehension인데 이 사람이 말을 할 때는
그걸 100% 이해해야 말이 나온다는 거죠. 내가 이 구문적으로 주어가 앞에 나와야 되고 그 뒤에 동사가 나와야 되고 그런 걸 구문론적으로 syntactically 이게 무슨 말이냐면 시멘틱이라는 걸 굉장히 중요시했어요. 그동안 의미 전달, 의사소통 뭐 이런 거. 근데 의사소통 한다고 의미만 중요하게 생각했더니 이 사람들이 가만히 보니까 이해는 하는데 말을 잘 못하는 거예요. 근데 말을 하려면 어떻게 해야 돼요? 구문을 알아야죠. 그러니까 학습이라는 건 의미만 이해하는 게 아니라 지식에서 semantic processing, 의미적인 프로세싱에서 syntactic processing까지 전환이 돼야 된다는 거예요. 내 지식이 이해에서 한 단계 넘어가서 말을 할 수 있어야 되는 거죠. produce 할 수 있어야 된다는 거죠. 그게 진정한 학습이다라는 거예요. 그 다음에 feedback. 그러면 interaction hypothesis 얘기했어요. 뭐 얘기하면 당연히 오류가 나겠죠. 그럼 그 오류를 어떻게 고치냐에 대한 얘기가 feedback이에요. 그래서 보시면 explicit feedback은 뭘까요? explicit한 거. X가 들어가니까 왠지 이렇게 된 거고 implicit feedback은 왠지 im이 들어가니까 이렇게 된 거죠. 그러니까 explicit feedback은 너 틀렸어. C가 뭐야? C가 쏘잖아. 뭐 이런 게. 그 우리가 제일 라이팅에서 많이 받는 피드백이 그런 거죠. 이렇게 해서 X 하고 고쳐주시고 그런 거야. 그런 게 이제 explicit feedback이고 implicit feedback은 넌지시 이게 틀렸다고 이야기하는 거예요. 그러니까 암시적으로 알려주는 거죠. 그래서 그 두 가지 정도의 피드백이 있어요. 그 다음에 이제 request라는 게 나올 텐데 이건 좀 이따 설명드릴게요. 그러면 이제 이런 피드백을 받으면서 서로 negotiation 하는 거예요. I am watching the movie yesterday. 이러면 you watching the movie? You watched? 뭐 이러면서 이제 meaning negotiation을 한단 말이죠. 그러니까 그러한 과정을 통해서 학습이 일어난다는 거예요. 그러니까 negotiation이라는 단어 자체는 사실 우리 협상이라고 번역하는데 영어 교육에서의 negotiation이라는 거는 동일한 하나의 의미에 도달하기 위해서 두 사람이서 주고받고를 하면서 의미 협상을 하는 거예요. 그래서 이러한 과정이 되게 중요하다는 거죠. 특히나 negotiation을 할 때 명확하게 말했어요. 그러면 negotiation 할 필요가 없죠. incorrect form이 있어요. 그러면 did you say watching? 뭐 이렇게 얘기하는 거잖아요. 그러니까 틀렸을 때 뭔가 meaning negotiation이 생기면서 서로 이야기를 하게 된다는 거죠. negative evidence라는 얘기가 나오는데 이거는 뭔가 틀렸다라는 걸 지적을 할 때 이걸 어떻게 고쳐야 된다라는 것까지 이야기가 되어야 학습이 진행이 될 수 있다라는 얘기입니다. 그 다음에 이제 request라는 게 나오는데 이건 피드백의 한 종류고요. 최근까지 request라는 피드백이 굉장히 곽강을 받았는데 근데 모르겠어요. 이게 조금 약간의 유행이 있는 것 같아요. 근데 최근까지는 이 request라는 피드백이 굉장히 좋은 피드백의 하나로 많이 연구가 되었어요. 이건 뭐냐면 when a teacher repeats what a student has said incorrectly, 그러니까 학생이 잘못 말했어요. 그거를 교사가 맞는 형식으로 얘기하는 거죠. 굉장히 폴라이트하게 보여지는 방식이죠. 그러니까 원어민 선생님들 얘기할 때 I am watching the movie yesterday. 그러면 you watched the movie yesterday. 그러면 내가 watched. So yeah, I watched. 뭐 이렇게 되잖아요. 그게 리퀘스트예요. 그러니까 지금 뭐라 그랬어? 다시 말해봐. watch? 내가 몇 번을 가르쳐줬는데 그러면 그거는 굉장히 커렉티브하면서도 익스플리시트하면서도 감정적으로 속상한 피드백이고요. 이제 리퀘스트를 한번 보시겠어요? 예를 잠시 보여드릴게요. 리퀘스트의 예입니다. 그래서 이 남자분이 선생님이고 이 여자분이 학생이에요. 보세요. 여기 잠깐 보실게요. 이 사람의 행동도 한번 보세요. 이렇게 하는 거는. I see a great movie. Really? You saw a great movie? What movie did you see? I saw Zé Correia. Really? 그래서 이게 리퀘스트의 예예요. 그러니까 what did you do during the weekend? 이렇게 물어봤을 때 I see a great movie 이러잖아요. you saw the great movie 이렇게 얘기해서 과거 얘기구나 이렇게 하는 거예요. 그러면 이제 넌지시 너 이게 틀린 것 같아라고 얘기해 주는 거죠. 그러면 얘가 그거를 바로 고쳐요. I saw 뭐 이러면서 얘기를 하는 거죠. 이게 이제 리퀘스트의 형태입니다. 그러니까 corrective feedback. 그러니까 네가 틀렸으니까 고쳐. 그래서 대화를 계속해 보자라는 미니 니고시에이션의 한 전략인 거예요. 그래서 그렇게 리퀘스트를 이해하시면 될 것 같아요. 그 다음에 hypothesis testing이라는 건 뭐냐면 우리가 아까 뭐 input hypothesis, monitor hypothesis 많았죠. 이게 hypothesis가 가설입니다.
그러니까 학생들은 이야기를 하면서 항상 가설 테스트를 해요. 내가 이게 맞나 틀렸나 이렇게 얘기하면서 I am watching the movie yesterday. 그러면 원어민이 you watched the movie. 그러면 내가 가설을 테스팅한 거예요. 근데 네거티브 피드백이 왔잖아요. 그러면 틀렸구나. 이 가설은 아닌가 봐. 그럼 I watched 뭐 이렇게 되는 거죠. 그러니까 어떤 인터랙션 속에서 내가 하나의 가설을 만들어 보는 거예요. I am watching이라고 하면 내가 어제 봤다는 건가? 가설을 세우고 I am watching the movie yesterday 이렇게 얘기를 하면 고쳐주잖아요. 그러면 아니구나. 이 가설은 아니구나. 이런 식으로 내가 하나의 나름의 규칙, 가설을 세운 다음에 그걸 계속 대화 속에서 테스팅하는 거죠. 그런 과정에서 학습을 한다는 거예요. 그래서 one way of testing a language hypothesis is by producing output. 그러니까 내가 가설을 세웠어요. 내 나름대로 내 머릿속에서 언어 이게 I am watching이라고 하면 이게 과거형인가? 라는 가설을 세웠어요. 근데 그거를 가설을 테스트하려면 어떻게 해야 돼요? 말을 해봐야 알지. 네 머릿속에 있는 걸 누가 아니? 뭐 이런 거잖아요. 그러니까 그걸 아웃풋을 하고 특히나 especially in a situation that involves negotiation. 서로 의미 negotiation이 되는 상황에서 아웃풋을 했을 때 학습이 일어날 수 있다는 거죠. 네. 그래서 interaction이 굉장히 중요하다 이렇게 얘기를 하는 거고요. 그다음에 automaticity라는 개념에서 최근에 많이 이런 얘기가 되고 있는 개념인데 automaticity가 뭘까요? automatic? 자동이라는 뜻이죠. 자, 언어가 자동으로 나오면 얼마나 좋겠어요. 그죠? 너 생각만 너무 행복하다 그죠? 이게 자동문처럼 가까이 가면 원어민들이 가까이 오면 자동으로 내 언어의 문이 활짝 열려요. 영어가 막 자동으로 나와 생각하지 않아도. 그럼 얼마나 좋겠어요. 그죠? 그래서 그 언어의 자동성이 어떻게 하면 획득될 수 있을까에 대한 연구를 많이 했어요. 그래서 automatic language process, 그러니까 원어민들이 프로세스하는 언어는 오토매틱해요. 우리도 한국어로 프로세스할 때 내가 어제 갔다고 해서 가야 돼 이렇게 얘기할 생각 안 하죠. 자동으로 나온다고요. 그러니까 원어민이 프로세스하는 언어는 오토매틱이에요. 그래서 그건 doesn't require a lot of time or working memory. 이거는 시간이나 작업 기억이 별로 필요하지 않아요. 그러니까 내 혼잣말로도 막 밥하면서도 노래했다가 뭐 한국말로 뭐 별짓 다 하잖아요. 그러니까 이거는 내 머릿속에서 인지적인 능력을 그렇게 요구하지 않아요. 오토매틱하다는 거. 그러면 제2 언어로 오토매틱한 언어 상태를 어떻게 만들 수 있을까? What helps language become automatic? 자, 여기까지 오면 설레죠. 어떻게 하면 언어가 자동이 되는 repetition. 반복하라고요. 그러니까 여기까지 보면 행동주의가 그렇게 나쁘다더니 결국은 반복이구나 이렇게 되는 거예요. 그래서 최근에 사실은 그런 반복의 중요성이 굉장히 많이 좀 대두되고 있어요. 그래서 근데 과거 행동주의와는 좀 달라요. 이건 폼의 형태에 중심을 둔 meaning based repetition이에요. 그러니까 의미를 알아야 돼요. 옛날에 오디오 링구얼리즘에서는 의미를 몰라도 그냥 똑같이만 하면 됐거든요. 근데 지금은 그건 아니에요. 그런데 다만 반복이 되려면 repetition, 반복이 돼야 되고요. with that language point, 그 특정한 언어 부분에 대해서 내가 뭔가를 이 부분 표현을 익히고 싶다 하면 그걸 계속 반복해야 되는 거죠. both input and output. 그러니까 계속 듣고 계속 읽고 계속 말을 해야 된다는 거예요. 그래야 자동화 된다는 거죠. 그러니까 자동화가 되게 막 어려울 것 같다 하지만 사실 그 룰은 되게 심플해요. repetition이에요. 연구를 통해서 봤을 때 반복해야 자동화된다는 거죠. 그 다음에 attention이라는 게 있습니다. 학습을 하다 보면 이제 주의 집중을 해야 되죠. working memory라는 게 아까 잠깐 나왔는데 사람의 인지 능력을 연구하다 보니까 cognitive resource, 사람의 인지적인 그 어떤 자원이라는 게 굉장히 제한적이더라라는 거죠. 이 사람이 일도 하고 일도 1, 2, 3, 4, 5의 일을 동시에 잘할 수는 없더라. 인지적인 능력에 제한이 있더라. 그 인지적인 자원의 특별한 얘가 워킹 메모리랑 어텐션입니다. 그래서 작업 기억이랑 어텐션이라 그래요. 워킹 메모리는 뭐냐면 내가 쭉 짧은 시간 안에 기억할 수 있는 거예요. 전화번호 같은 거. 전 잘 기억 못해요. 그렇지만 사람은 한 7개 정도 기억할 수 있다 그래요. 근데 하여튼 그런 거. 짧은 뭔가 기억할 수 있는 거. 그 다음에 또 하나가 어텐션인데 학습을 할 때는 이제 셀렉티브 어텐션이 굉장히 중요하다는 거죠. 서로 이렇게 얘기를 하다가 다양한 정보가 있을 때 특정한 정보에 주의를 기울이는 거예요. 그러니까 이거에 대해서 강조해서 얘기를 한다던가 이거에 대해서 특정한 부분에 대해서 강조해서 내가 주의 기울여서 듣는 거죠. 셀렉티브 어텐션이 굉장히 많이 연구되고 있는 게 이제 청취랑 관련된 건데 우리가 뉴스 같은 거 들으면 막 단어도 있고 뭐 얘기가 굉장히 많고 막 주제도 무겁고 막 이런데 나는 굳이 오늘 F 발음만 들리는 거예요. F랑 V의 차이가 들리는 거예요. 그게 selective한 attention이거든요. 그러니까 특정한 부분만 주의 깊게 듣는 거예요. 그러니까 그게 계속 반복되다 보면 그 부분에 대한 학습이 일어난다라는 거예요.
특히나 negotiation이랑 corrective feedback을 통해서 선생님이 고쳐주고 서로 의미 협상하고 그러한 과정에서 특정 부분에 자꾸 어텐션이 가는 거예요. 오늘은 과거형에 대해서 이런 식으로 그러다 보면 학습이 일어난다라는 거죠. 그다음에 contrast theory라는 건 여기 뭐 복잡하게 설명해놨고 여러분들 들은 유인물에도 설명이 있지만 이건 간단하게 말씀드리면 뭐냐면 대비가 일어나면 학습이 잘 일어난다는 거예요. 그러니까 틀린 거에 대해서 negative evidence, 그러니까 이 사람이 뭔가 말을 해서 이게 틀렸다라는 negative evidence가 positive evidence보다 언어학습이 효과적이라는 거죠. 근데 이게 대비가 될수록 학습이 잘 일어난다라는 거예요. contrast, 서로 대비가 될수록. 그래서 여기 보시면 immediate contrast between the trial error and correct alternative. 요게 대비가 되잖아요. 내가 한 에러랑 이걸 고쳐주는 거랑 대비가 되죠. 그렇게 하는 과정 속에서 학습이 일어난다라는 거죠. 그래서 그게 contrast theory입니다. 그 다음에 마지막으로 볼 게 metalinguistic awareness예요. 그래서 이거는 아까 metalinguistic development라는 게 제일 처음에 사실 나왔었어요. 그래서 언어에 대해서 언어가 언어라고 인지하는 능력. 그러니까 언어가 어떤 규칙이 있는 대상이구나. 그래서 애들 보고 야 scream에서 s를 빼봐. 그러면 그래요. 그 S, C 이렇게 구성되어 있다라는 걸 모르는 거죠. 아이들이. 그래서 metalinguistic awareness가 없으면 그런 현상이 일어나요. 근데 언어가 어떤 규칙이 있고 어떤 특정한 형태가 있어서 얘네들이 조작 가능하고 어떤 규칙을 따라서 이렇게 움직이는 거라는 걸 이해하는 metalinguistic awareness인데 이게 모국어를 배울 때 굉장히 많이 사용되겠어요. 영어 수업 우리 이렇게 그 원어민 선생님들이랑 수업하거나 고등학교 배울 때 많이 쓰겠어요. metalinguistic awareness. 그 언어가 이건 S는 붙어야 되는 거 이거를 의식적으로 우리가 많이 공부하는 건 교실학습을 통해서죠. 그러니까 그게 너무 교실학습을 통해서 학습을 할 때는 이게 굉장히 강조되는 경향이 있다는 거죠. 그러니까 클래스룸 세팅에서 이게 metalinguistic awareness가 굉장히 강조되는 경향이 많다는 거죠. 왜냐하면 grammatical feature를 이해를 해야 되기 때문에 이게 is가 뭐 3인칭 단수일 때 붙어야 돼. 뭐 이런 식으로 설명을 해서 이거에 대한 awareness가 굉장히 강해지는 경향이 상대적으로 많이 있다는 거죠. 그래서 사실은 위크 3에는 기본적인 개념들이 굉장히 많았는데 그거에 대해서 짧게 그러니까 위크 1, 2는 좀 큰 이론에 대한 프레임을 말씀드렸다면 위크 3에 대해서는 그러한 개념들을 간단하게 설명드렸습니다.